मुकाबले में भाग लैण दे लई। सो आओ सिंह साहब के पासों कथा सरवण करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू 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 साहिब जी। जी हों जाना आखां नाही, कहना कथन ना जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर ना जाई। सतगुरु गरीब निवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर अदब प्यार विच सजी साध संगत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु साहब जी ने बेअंत बख्शिश की है। बड़े प्यार नाल गुरबाणी कीर्तन आप जी सरवण कर रहे थे। साध संगत, गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज जी ने जगत जलंदे नूं ठारन वास्ते, विगड़िया होयां नूं, कुराहे पिया होयां नूं सीधे राहे पाउण वास्ते, तपदियां होयां हिरदियां नूं सरशार करन वास्ते सारी दुनिया विच कीर्तन सुनाया महाराज ने। ते जदों जदों कोई गुरु दा कीर्तन सुनदा सी, त्यों त्यों विकार, मलीनता, गंदगी सब कुछ उतरदी सी, हिरदे निर्मल हुंदे सी, जीवन पलट जांदे सी। एक एक बचन जिन्हां ने सुनिया जी। बड़ी मोटी जी मिसाल है एक कि महाराज गए तुलंबे दी धरती ते। तुलंबा अजकल पाकिस्तान च है। उत्थे एक साधु भेस विच मनुख रहिंदा, हथ विच माला फड़ी हुई है, धर्म दा बुरका पहनिया होया। वेखण वालियां नूं ये बंदा बड़ा धार्मिक लगदा, पर अंदर इन्ना पापी है कि संसार दे विच जिहड़ा भेख बना के लोकां नूं गुमराह कर रहा सी, जीवन बिल्कुल उहदे उल्ट सी। देखण नूं ये धार्मिक लगदा है, माला फेरदा है, सुंदर भेख विच है, लोकां नूं रोटी खवाउंदा है, सरां बना के रखी है, पर हकीकत विच लुटदा सी ते कतल कर दिंदा सी। आप जी ने नाम सुनिया जिन्हों इतिहास गुरु साहब जी के मिलाप तो पहला कहंदा सज्जन ठग है। सज्जन ठग, ठगन का मतलब एक हुंदा चोरी, एक हुंदा डाका, एक हुंदी ठगी। आप जी नूं पता है भी चोरी छुप के करनी, डाका जोर नाल मारना, ते ठगी फरेब नाल, धोखे नाल। भी बंदे नूं विश्वास ही नहीं होना भी ये बंदा मैनूं नुकसान पहुँचा सकदा, इहनूं कहंदे ठगी। गुरु नानक सच्चे पातशाह दी सरां च चले गए, तुलंबे दी धरती ते। महाराजे दे घर बैठे, दोपहरा जिहा ढलिया सी जदों सतगुरु जी पहुँचते आ, तो ये गुरु नानक साहब नूं सज्जन कहंदा जी मैं बहुत सेवा करदा, मैं भोजन छकाउंदा, मैं कमरा दिंदा, रिहाइश दिंदा, तो मेरी बेनती है। बाहर बड़ी निमरता है, जुबान बड़ी मिठी है, शब्द बड़े चंगे ने। गुरु साहब नूं कहंदा जी मेरी बेनती है जी तुसी भोजन छक लो। पर एक गल चेते च रखना साध संगत, गुरु नानक साहब जी कदी भी पापी दे घर दा भोजन प्रवान नहीं करते, कदी भी चोर दे घर दा पाप दी कमाई दा प्रसाद कदी भी प्रवान नहीं करते महाराज। जदों असी भी कहने ना गुरु साहब जी नूं कुछ भेटा करते हैं, कोई लंगर लैके आउंदा, कोई कड़ाह प्रसाद लैके आउंदा, कदी क्या सी मलक भागो ने भी महाराज जी मेरे घर दा छको, बड़ा सोहना बनिया, बड़ा स्वादी बनिया, बड़ा कीमती बनिया।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੂਅਰ ਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੈ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਰਿਹਾ, ਮਣ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਅਡੰਬਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਧੋਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੰਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਗਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਹੈ ਹੰਸ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਬਗਲਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੰਸਾਂ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਖਾਣਾ, ਬਗ ਡੱਡਾਂ ਭਾਲਣ ਜਾਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਛਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧੋਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਭੇਸ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਭੇਸ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰਦਾ, ਦਗਾ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੋਰ, ਕਾਤਲ, ਕੁਕਰਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ ਸੂਫ ਗਲ। ਮੁਸੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਿਵਾਜੀ ਆ, ਬੜਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਪਈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ, ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੂਫੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ, ਕੰਨ ਮਤਲਬ ਕੰਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੰਧੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਾ ਹੈ, ਚੋਲਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਵੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਰਿਹਾ। ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ, ਸੂਫ ਗਲ, ਦਿਲ ਕਾਤੀ। ਕਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਂਚੀ ਨੂੰ, ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੱਟਣਾ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ? ਕੈਂਚੀ। ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਗੁੜਵਾਤ, ਗੁੜ ਵਰਗੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਦਿਸਿਆ ਚਾਨਣ, ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ, ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ। ਅੰਦਰ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਢ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਲੀ ਜਿੰਨਾ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਭੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਛਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵੇਸ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਗਲੀ ਜਿੰਨਾ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ, ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨੇ ਬੱਗ, ਗਲ 3.5 ਧੋਤੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਪਾਇਨ ਤੱਗ, ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਖੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛਲ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੰਤ ਨਾ ਮੋਕੋ ਭਾਵੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੇਖ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਕਥਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਹਿਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਕਥਨੀ ਹੈ, ਕਥਨ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਐਸੇ ਸੰਤ ਨਾ ਮੋਕੋ ਭਾਵੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਟ ਗਿਆ, ਖਾ ਗਿਆ। ਡਾਲਾ ਸਿਓ ਪੇਡਾ ਗਟਕਾਵੇ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਧਰਮ ਦਾ ਭੇਖ, ਦਿਖਾਵਾ, ਅਡੰਬਰ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਲੁੱਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੇਕ ਲਏਗਾ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਸਤਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਮਿੰਟ 5 ਰੋਜ਼ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਟਾ ਆਏਗਾ। ਐਸੀਆਂ ਮੈਂ ਰੂਹਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਇਸ ਠੱਗ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ, ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਓ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾੜੇ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਤਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰਾਈ ਛਕ ਜੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੁੱਖਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਕੋਧਰੇ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੁਪਹਿਰਾ ਢਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਨ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਹੁਣ 3 ਪਹਿਰ ਦਾ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ 8 × 24 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਰਾਤ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਪਹਿਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 12-14 ਘੰਟੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੱਜਣ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਝੀਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਨੀਅਤ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਾਂ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਸੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ 14-15 ਘੰਟੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵੀ ਵੇਖੀ ਗਿਆ, ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਪਲ ਤੱਕ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗਲਾ ਕੱਟਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਲਾਸੀ, ਸਾਡੇ ਔਗਣ, ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਛੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਦੀ। ਸੋ 12-14 ਘੰਟੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਉਡੀਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੌਂ ਜਾਣ, ਝੀਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੱਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਡੀਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਈਏ, ਗਫਲਤ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਧਿਓਂ ਰਾਤ ਟੱਪੀ, ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਰਾਤ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁੰਨ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਸੰਨਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਛਿੜਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਲੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਤਲਗਾਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਪਿਆਸਾ ਖੂਹ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਪਿਰਮ ਦਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਖੂਹ ਪਿਆਸੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ।
ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੁੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰਾਂ, ਠੱਗਾਂ, ਕਾਤਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਮ ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੁਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਦਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਕੋੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਰਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਰੈਦਲ ਪੀਕ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਮੀਆਂ, ਕੁਕਰਮੀਆਂ, ਡਾਕੂਆਂ, ਵਿਭਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤ ਸੋਚਣਾ, ਹਾਂ ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਔਗਣ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਔਗਣ ਧੋ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ? ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਨਾ ਹੰਪੈ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਆਹੇ ਅਨੰਤਾ, ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ? ਤੂੰ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ? ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖੋ, ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ? ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ, ਪੁੱਛੋ ਦਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ, ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ। ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੇਸ਼ਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪੀਕ ਪਈ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਤਨ ਰੋਗੀ ਆ, ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਰੋਗੀ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀੜਾ ਬਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿਰਦਾ ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ, ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਂਦੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ, ਜਲਨ ਬੁੱਝੀ। ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੂਆ, ਜਲਨ ਬੁੱਝੀ, ਬਲਦਾ ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਉਸ ਕੋੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਪੜਿਆ, ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਰੜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੋੜੀ ਤੜਪਦਾ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਤੜਪ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੋ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, ਕੀਰਤਨ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਓ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜੀ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਕਲਪਨਾ ਮਿਟਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੁੱਖ, ਰੋਗ, ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਮਿਟਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੁਲੰਬੇ ਦਾ ਉਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੂਰਤ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ?
ਤੇ ਮੂਰਤ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਮੂਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੂਰਤ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ 12-14 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਾਂ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਵਿੱਚ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਲਾਪਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਉੱਜਲ ਕਹਿਹਾਂ, ਤੁਲੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਾਇਆ ਉੱਜਲ ਕਹਿਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਹਿ ਦਾ ਭਾਂਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚਮਕਦਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਮਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਉਂਗਲ ਵੇਖਦੇ, ਘਸਾ ਕੇ ਉਂਗਲ, ਘੋਟ ਕੇ ਉਂਗਲ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਖ ਨਿਕਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਉੱਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ, ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਮਸ ਮਤਲਬ ਸਿਆਹੀ, ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਨਿਕਲੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ ਧੋਤੀਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ 100 ਧੋਵੈ ਤਿਸ ਬੱਗਾਂ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀ ਹਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੇ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਾਲਖ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣ ਧੰਨ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਕਹੇਗੀ ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਾਲਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਾਲਖ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ, ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ। ਆਓ ਦੀਵਾ ਜਗਾਈਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਤੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬਰਤ। ਫਿਰ ਸਭ ਭਰਮ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਗੌਰ ਮੜੀ ਮੱਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮੰਨੈ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਚਾਨਣ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਉਜਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੋਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਜਗਦਾ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਸੈ ਅੰਧਕਾਰ ਤਿਹ ਮੰਦਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਬਿਨਸੈ ਅੰਧਕਾਰ ਤਿਹ ਮੰਦਰ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜੀ? ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਲਾਈਟ ਤੇ ਬਾਲ ਕੇ ਵੇਖ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੰਦਰ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਹੀਐ, ਇੱਕ ਬਸਤਾ ਅਗੋਚਰ ਲਹੀਐ, ਬਸਤਾ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘੱਟ ਦੀਪਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਗਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਦੀਵੇ ਬਾਲਿਆ ਕਰੋ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਮੇਟਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਾਣੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿੱਖ ਉਦਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਕਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁੜ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੜ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੜ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਹੋਈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਸੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਜੇ ਕੱਲ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਸੂਰ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਮਾਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿਰ ਤੇ ਆਰੇ ਰਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਰਾ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੋਪਰ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ, ਖੂਨ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਛੁੱਟੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਟੇਕ ਸੀ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਪੀੜਾ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਉਹ ਵਿਗਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ, ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੀੜਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਕਲਾ ਕਾਦੀ ਸੀ? ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਅਗਿਆਨਤਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰਮ, ਪਖੰਡ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਤਾਂ ਛੁੱਟਣਾ ਜੇ ਬਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਗੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਆਗੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭੋਗ ਪਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵਸੋਗੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵਸੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਨਣ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਜਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚਾਨਣ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ 1000, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਆਓ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਲੁੱਟੇ ਜਾਈਦਾ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਠੋਕਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਮੰਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਭਟਕ ਜਾਈਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ, ਚਾਨਣ ਪਸਾਰਨ, ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਰਤਦਾ ਰਹੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਝੋਰੇ ਕੀਤਿਆਂ, ਚਰਚਾ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਸਾਡੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪੀਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਢਾਡੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਮੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਲਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ 1 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। संगत गज के आखना जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी।
हथ रखियो तेरे चरना च खड़ गए हाण जी मेर वाला। दसा गुरुआं दी जोत रल मिले बैठे भगत प्यारे। भेद जात पात दा न कोई सारे जावदे ने इथों सत्कारे। हो पानी दसा गुरुआं दी जोत रल मिले बैठे भगत प्यारे। भेद जात पात दा न कोई सारे जावदे ने इथों सत्कारे। जीए इस दर उतों संग दे सब धर्मां नूं मिलदा है माण जी मेर वाला। हथ रखियो तेरे चरना च खड़ गए हाण जी मेर वाला। चन ते चकोर वाली रखियो ओ माया दे जंजाल पै के तेनू पुल बैठा इंसान जी मेरे वाला। हथ रखियो तेरे चरना च खड़ गए बख्शी तेरे बचड़े गरीब अनजान जी मेर वाला। हाथ रखियो तेरे चरना च खड़ गए हाण जी मेर वाला। हाथ रखियो तेरे चरना च खड़ गए हाण जी मेर वाला। हो हाजरा हजूर चवर छत्र तखत दे मालक दसां पातशाहियां दे आत्मक स्वरूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा साहिब युवा सिटी विखे बा अदब सत्कार सहित गुरु चरणों में हाजरी भर रहे या यूट्यूब चैनल के राही आपो अपने कामां कारां ते दूर दरेडे बैठे हुए माई भाई वो भी दर्शन कर रहे ने जां गुरु घर तो बाहर सेवा विच हिस्सा लै रहे
ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੋੜਾ ਘਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਥਾਂ ਪ੍ਰਥਾ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਛਕਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਯਾਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੌਗੰਧ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਤਾਰੀਫ वो कम है। कोई बहुती संसारिक तौर ते वड्डी आयु नहीं, लगभग 42 साल की उम्र साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज की, और इस उम्र के अंदर 14 जंग वक्त की सरकार, सेंटर सरकार दे नाल कलगीधर पातशाह महाराज जी ने धर्म युद्ध किए जालमां की सुधाई करने वास्ते, और इन्हां सारियां विच जित प्राप्त की। बड़िया बड़िया ने कोशिश की, यतनशील होए किसी ढंग दे नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं नवा लिया जाए, झुका लिया जाए, पर कोई इहो जिहा बलशाली ना मिल सकिया जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज नूं झुका ले। नहीं झुके। सदके जावां गुरुदेव गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ की धरती ते जाके गुरमुखो अक्तूबर का महीना 1708 ईस्वी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश आप करवाउंदे ने। प्रकाश करवा के हदायत करते ने, गुरसिखो अज तो लैके शरीरक परंपरा जिहड़ी गुरुआं वाली है उस नूं बंद किया जाता है। अज तो बाद महाराज फिर साडा गुरु कौन होएगा? कलगीधर पातशाह महाराज कहने लगे, गुरसिखो अज तो बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु होणगे। शब्द गुरु दे लड़ ला दिता। जिस मर्द ने वक्त की सरकार दे सामने सिर ना झुकाया, पुरजोर यत्न किए गए, अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब दे प्रकाश किए। 5 सिंह गुरु की हजूरी विच 5 प्यारे साहिबान खड़े ने, परिक्रमा कीतियां, मत्था टेकिया ते नाल सच्चे पातशाह ने आख्या, आग्या पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु मान्यो ग्रंथ समागम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे गुरता गद्दी दिवस नूं समर्पित 44वां नगर कीर्तन जो कल 5 नवंबर नूं है, इस गुरु घर तो आरंभ हो रहा है। जिस समागमां दे अंदर लगातार काफ़ी लंबे पिछले अरसे तो सज रहे दीवान लगभग 3 हफ्तिਆਂ तो निरंतर लगातार तुहाडी सेवा विच ढाडी जथे नूं भी हाज़री भरन दा समां मिल रहा है। तो गुरमुखो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के लड़ लगन वास्ते बारंबार ताकीद की जा रही है। अज सतगुरां दी महान कृपा हुई, खंडे बाटे दी पहल छक के गुरु वाले बनने वाले लगभग 65 प्राणी माई भाई गुरु चरनां नाल जुड़ के बाजां वाले पातशाह महाराज दे माता साहिब कौर दे जाए बन के उन्होंने फखर ते माण महसूस किया है। जिन्ने अमृतधारी होए ने, गुरु वाले बने ने, मैं अपने जथे वालों उन्हां सारियां नूं मुबारकबाद दिंदा हां, वधाई दिंदा हां, और बाजां वाले पातशाह दे चरनां विच चढ़दी कला लई अरदास करदा हां। इसे दे नाल मैं 2 रचनावां अपने साथी वीरां दे कोलों, सिख राज दी जिस वक्त पूरी चढ़त सी, कोई दम नहीं सी मारदा, पर जदों सिख राज दा परछावां टलिया, सूरज टलिया, गुरमुख प्यारिओ फिर गिदड़ा ने आण के कब्जा कर लिया। पर यह होया सारा कुछ किवें? पर ऐसे समय दौरान भी दृढ़ता वाले, विश्वास वाले, वो ना डोले ना थड़के, मर्द दा दाई सीस तक हुंदा है, वो पिछे नहीं हटे। उन्हां विचों एक वार्ता मैं तुहाडी सेवा विच कहण लगा। अज भी बड़े लोग पंजाब की धरती ते गल करते हैं भी अज वालियां नालों वो अंग्रेज सरकार दा राज चंगा सी, कोई दो राय नहीं, जिहो जे अज दे हालात आपां वेखदे हां। पर गुरमुखो इस गल नूं जरा अंतर ध्यान हो के वेखीए,
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ 40 ਸਾਲ ਸੁਚੱਜਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਰਨਲ ਵੈਂਤੂਰਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਮਝਦਿਆਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵਾਰਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਅੰਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ, ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਾਦਰ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਡ ਵੱਜ ਗਈ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਪੰਡ ਵੱਜੀ ਪਈ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਦਾਣੇ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਛਲਕ ਪਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਜਵਾਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਅਜੇ ਨਿੱਕਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਜੇ 4 ਦਾਣੇ ਵੱਧ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ 2-4 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀ ਪੰਡ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਹ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਬੁੱਢੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ, ਚਾਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲਾਇਆ। ਕਿਹਨੇ? ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ, ਨਾ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਮੇਰਾ, ਨੇਕੀ ਹੈ ਕਾਰ ਮੇਰੀ, ਆ ਕਾਬਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਗਾ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ। ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ, 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ 100 ਸਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ, ਹਮਲਾਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੜ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਲਕੱਤੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਾਇਆ। ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਗਿਆ। ਬਸ ਹਨੇਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਦ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਢਾਹ ਲੱਗੀ। ਕਿਹਨੇ ਲਾਈ? ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਲੀਵਾਲ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਮੁਦਕੀ ਤੇ ਫੇਰੂ ਦੇ ਜੰਗ ਫੌਜਾਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ। ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਈ। ਉਹ ਸਰਦਾਰਾ,
ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂ ਢੇਰੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਅੱਜ ਹਾਰਦੇ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਗਾਨੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਕਿ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਜ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਲੇਰੀ ਕਰ, ਹਿੰਮਤ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੀ। ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਸਰਦਾਰ ਅਟਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਘੱਲ ਕੇ ਸੱਦਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮਾਯੂਸੀ ਤੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ? ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸਾਂ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਗਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗਾ, ਜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਅਟਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵਾਪਸ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਉੱਥੇ ਪੀ ਜਾਏਗਾ। ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਗਾ ਕੇ ਇਹੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਸੂਰਾ ਆਖਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ, ਮੁੜਨਾ ਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸੂਰਾ ਆਖਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ, ਮੁੜਨਾ ਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ। ਜਿੱਦੀ ਗਈ ਜੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋੜ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਦੀ ਗਈ ਜੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋੜ ਆਵਾਂਗਾ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। कौम दे मैं लेखे लावांगा, जिंद जान कौम दे मैं लेखे लावांगा, जंग विच लड़ के शहीदी पावांगा, जंग विच लड़ के शहीदी पावांगा।
ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਟਾਰੀ ਨਗਰ ਵਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਗਰ ਕਾਉਂਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਕਾਉਂਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਲੰਬੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰਾ ਚੱਲਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਜੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਿਓ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਚੱਲਿਓ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਉਸ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਮਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਰਪਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਮਿਆਨ ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਦੇਸਾਂ ਆ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਇਸੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸਾਹਮਣੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਮਿਆਨ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਗੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਸੁਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੱਟੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਇਥੋਂ ਦਰਿਆਏ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਵਗਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। 1846 9 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਪਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਣ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਛੇਤੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਮਾਂਡਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਠੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ, ਬਾਹਰ ਆਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਤਰਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਦਕੀ, ਫੇਰੂ ਤੇ ਅਲੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਬਸ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਸਿਆਂ ਵੇਖੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ। ਜਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇਗਾ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜੇਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਏਗਾ।
ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ 10 ਫਰਵਰੀ 1846 ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਭਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪਈ। ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਹੈਨਰੀ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਗੱਫ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਇਧਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਖੜਕਿਆ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗਦਾਰੀ, ਬਣਾਈ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਉੱਠੇ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਗਏ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਤੋਪਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੋਪ ਜੀ ਤੋਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਬਰੂਦ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਰੋਂ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਪੇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਤੇ ਸਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਵਧਾ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਪੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਇਆਲ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪਹੰਗ ਬੇਬੂਤੇ। ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 1846 10 ਫਰਵਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਭਰਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਆਹੂ ਲਾਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਕਮਾ ਪੈਰ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਉਖੜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ
7 ਗੋਲੀਆਂ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਟਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਦੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਹੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਅਟਾਰੀ ਦਾ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠ ਛੁਡਾਈ ਗਈ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ 4 ਸਤਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਆਦਮੀ ਪੈ ਡਿੱਗਣ, ਹਾਥੀ ਡਿੱਗਦੇ ਸਣੇ ਹੰਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜੋ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਆਗੂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਗਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਸਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਮੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਰਮਨ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਦਿਆਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 1:20 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਗਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਟਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ। 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 ਸਭੇ ਛੱਡ ਸਿਆਣਪਾ
गुर की परिपाहे, गुर की परिपाहे। करते नु सलाहे, करते नु सलाहे, करते नु सलाहे। मन मेरे करते नु सलाहे, करते नु सलाहे। ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਰਨ, ਇੱਕੋ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਓ, ਇੱਕੋ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਓ। ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਰਨ, ਇੱਕੋ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਓ, ਇੱਕੋ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਓ। ਧੰਦਾ ਸਭ ਜਲਾਇ ਕੇ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਆ ਸਚ ਸਵਾਉ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਆ ਸਚ ਸਵਾਉ। ਆਸਾ ਸਭ ਲਾਹੇ ਕੈ, ਆਸਾ ਸਭੇ ਲਾਹੇ ਕੈ, ਆਸਾ ਸਭ ਲਾਹੇ ਕੈ, ਆਸਾ ਸਭੇ ਲਾਹੇ ਕੈ। ਇੱਕੋ ਆਸ ਕਮਾਓ, ਇੱਕੋ ਆਸ ਕਮਾਓ। ਜਿਨਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ, ਤਿਨ ਅੱਗੇ ਮਿਲਿਆ ਥਾਉ, ਤਿਨ ਅੱਗੇ ਮਿਲਿਆ ਥਾਉ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ। ਸਭੇ ਛੱਡ ਸਿਆਣਪਾ, ਗੁਰ ਕੀ परिपाहे, गुर की परिपाहे। मन मेरे करते नो सलाहे, करते नो सलाहे। दुख पुख न व्यापई, जे सुख दाता मन होय, जे सुख दाता मन होय। कित ही काम न छीजिय, जाहि हृदय सच्चा सोय, जाहि हृदय सच्चा सोय। जिस तू लख हाथ मार न सके कोय, तिस मार न सके कोय।
ਸਲਾਹੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ। सेवा मंगे सेवक लाइया अपनी सेवा, लाइया अपनी सेवा। साधु संग मसकत टुटे पावा देव, टुटे पावा देव। सब किछ वसगत साहिबा, सब किछ वसगत साहेब। आपे करण करेव, आपे करण करेव। सतगुर कै बलिहारण मनसा सब पुरेव, मनसा सब पुरेव। सतगुर कै बलिहारण मनसा सब पुरेव, मनसा सब पुरेव। मन मेरे करते नो सलाहे, करते नो सलाहे। मन मेरे करते नो सलाहे, करते नो सलाहे। सब्बे षट सियाणपा गुर की परी पाए, गुर की परी पाए। मन मेरे करते नो सलाहे, करते नो सलाहे। सजना इको भाई मीत, इको भाई मीत। एक सदी समगरी, एक सदी हरीत, एक सदी हरीत। एक सदी समगरी, एक सदी हरीत, एक सदी हरीत। एक सुस्यो मन मानया, एक सुस्यो मन मानया। एक सुस्यो मन मानया, एक सुस्यो मन मानया। आहो आने चलती आहो आने चलती गुरु था। सच खाना सच पहनना, टेक नानक सच कीत, टेक नानक सच कीत। सच खाना सच पहनना, टेक नानक सच कीत, टेक नानक सच कीत। मन मेरे करते नो सलाहे, करते नो सलाहे। सब्बे षट सियाणपा गुर की परी पाहे, गुर की परी पाहे। मन मेरे करते नो सलाहे, करते नो सलाहे। मन मेरे करते नो सलाहे, करते नो सलाहे, करते नो सलाहे, करते नो
जाको हर रंग लाग, जाको अपनी कृपा तारै, जाको अपनी कृपा तारै। जाको अपनी कृपा तारै, जाको अपनी कृपा तारै। सोजन रस नाम उचारै, सोजन रस नाम उचारै। जाको अपनी कृपा तारै, जाको अपनी कृपा तारै। सोजन रस नाम उचारै, सोजन रस नाम उचारै। हर बिसरत सहसा दुख व्यापै, हर बिसरत सहसा दुख व्यापै। सिमरत नाम परम पाव पागै, हर बिसरत सहसा दुख व्यापै। सिमरत नाम परम पाव पागै, सिमरत नाम परम पाव पागै, सिमरत नाम परम पाव पागै, सिमरत नाम परम पाव पागै। जाको अपनी कृपा तारै, जाको अपनी कृपा तारै। सोजन रस नाम उचारै, रस नाम उचारै। हर कीर्तन सुनै, हर कीर्तन गावै। तिस जन दुख निकट नहीं आवै। हर कीर्तन सुनै, हर कीर्तन गावै। तिस जन दुख निकट नहीं आवै, तिस जन दुख निकट नहीं आवै, तिस जन दुख निकट नहीं आवै। जाको अपनी कृपा तारै, जाको अपनी कृपा तारै। सोजन रस नाम उचारै, सोजन रस नाम उचारै। जाको अपनी कृपा तारै, जाको अपनी कृपा तारै। हर की टहल करत जन सोहै, ताको माया अगन न पोहै। हर की टहल करत जन सोहै, ताको माया
ਤਨ ਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਦਇਆਲ ਨਾਨਕ ਤਜੀਅਲ ਅਵਰ ਜੰਜਾਲ ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਦਇਆਲ ਨਾਨਕ ਤਜੀਅਲ ਅਵਰ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਤਜੀਅਲ ਅਵਰ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਤਜੀਅਲ ਅਵਰ ਜੰਜਾਲ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਸੋਜਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰ ਸੋਜਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਸੋਜਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰ ਸੋਜਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰ ਸੋਜਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਏਡ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਉਹ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਹਰਮਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਸ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਏਡ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਜੋ ਸਕਾਟਲੈਂਡ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿਗਲੀਗਰ ਅਤੇ ਵਣਜਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਏਡ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਏਡ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਏਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਗਲੀਗਰ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿਗਲੀਗਰ ਹਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਪੱਧਰ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬੀੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਸੰਨ 1997 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੁਲਵਾੜੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਪਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹਨ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਹਨ ਜਾਂ 12 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ 12 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਏਡ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਈ ਸਾਨੂੰ
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਏਡ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਨ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ 2 ਘਰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1860 ਜੋ ਸਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ 25 ਸਮਰਸੀਬਲ ਪਾਣੀ ਪੰਪ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 350 ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ 300 ਬੱਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਬੱਚੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟਾਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਹਨ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਹਨ ਸਿਗਲੀਗਰ ਜਾਂ ਵਣਜਾਰੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪੰਥ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ 96 ਕਰੋੜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੀਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਂਭੀ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਸਾਂਭੀ ਹੋ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਆ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਖੇਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਲੀਗਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 1:30 ਦਾ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀਸ਼ੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣ ਸੁਣਿਓ। ਵੇਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ। ਲੋਹ ਹੋਇਓ ਲਾਲ, ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੀ। ਪਾਹਨ ਮਾਨਕ ਕਰੀ, ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰਿ। ਕਾਠੋਂ ਸ੍ਰੀਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਐ, ਦੁਖ ਦਾਰਿਦਰ ਤਿਨ ਕੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ, ਸੇ ਪਾਛ ਪਰੇਤ ਸੁਰ ਨਾਰ ਭਏ। ਹਿਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਅੜੇ, ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੁਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜਿਉ। ਤਿਆਗੈ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜਿਉ। ਇਉ ਪਾਵੇ ਹਰ ਦਰ ਸਾਵੜਾ, ਨਹਿ ਲੱਗੈ ਤਤੀ ਵਾਉ ਜਿਉ। ਇਉ ਪਾਵੇ ਹਰ ਦਰ ਸਾਵੜਾ, ਨਹਿ ਲੱਗੈ ਤਤੀ ਵਾਉ ਜਿਉ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਰਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀਏ ਕੁੱਲ ਆਲਮ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਜੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜੋ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਏ ਵੀ, ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਕਮਾਇਆ, ਉਥੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਈ, ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ, ਕੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਝਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਟੇਰਾ ਬੀਨਾ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, 64 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਰਧਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ 2 ਚੌਕੀਦਾਰ, 2 ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੌਣ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਨੌਤ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਮਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਦਾਰ ਮਜਰੂਦੀਨ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ, ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਸ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੂਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਥ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮਾਂ ਜਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ।
ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਵਈਏ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ। ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚ ਵਰਗਾ ਬੇਕਾਰ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚ ਵਰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੇ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਖ ਵਰਗਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ, ਹੁਣ ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਧਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਰਗਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ, ਲੋਹੋਂ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਬੇਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਲਾਲਾਂ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲਾਂ ਵਰਗਾ, ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਵਰਗਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੇ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ, ਲੋਹੋਂ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੇ, ਪਾਹਨ ਮਾਨਕ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਨਕਾਂ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ। ਬੁਝਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਓ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹੋ ਜੀ ਸਮਝ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਸਰੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਗਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ
ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼ ਕੂਜਾ ਬਾਂਗ ਮੁਸੱਲਾ ਧਾਰੀ, ਜਾਏ ਸੁੱਤਾ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜੀ ਹੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਜੀ ਜਾ ਕੇ ਹੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਏ ਸੁੱਤਾ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜੀ ਹੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਲ ਮਹਿਰਾਬੇ ਪਾਏ ਪਸਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਿਰਾਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੌਤਕ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਲ ਮਹਿਰਾਬੇ ਪਾਏ ਪਸਾਰੀ, ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ। ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੱਤ ਵੀ ਮਾਰੀ, ਉਠਾਇਆ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ, ਲੱਤਾਂ ਵੱਲ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬਜਗਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ, ਲੱਤਾਂ ਵੱਲ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬਜਗਾਰੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਿੱਧਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਘਟੀਸਿਆ, ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੱਕਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ, ਇਹ ਕੌਤਕ ਕਰਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਪਕੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਿਖਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ
ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਬ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੇਖ ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਹਾਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਵੇਰਾ ਤੜਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਉਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉੱਚੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਭੁੱਲ ਗਏ। ਭਾਵ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜੁੜੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਨਿਕਲੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਠ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਭਾਇਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਵਾਇਸ਼ ਸੀ, ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਿਆ, ਛੋਟੀ ਡਾਇਰੀ, ਨੰਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਟੋਰੀਅਨ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਪਹੁੰਚੇ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੀ, ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਅਨਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਗਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਣ ਨੂੰ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੂਪ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਬਸ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਾਗਜ਼ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਹੋਰ ਕਿਤੇੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਕੀੜਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਫੈਲੇ ਨਾ, ਕਾਗਜ਼ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉੱਥੇ ਥਾਪੇ ਗਏ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪੂਰੀ ਰਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਰਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਗੜਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਚਾਉਣੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਣੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਕੱਲਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੱਲਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਿਆ, ਰਿੜਦਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਥਰ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ? ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪੱਥਰ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ, ਉਹਨੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਡੁਬੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੱਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 2:40 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। जेता समुंद सागर नीर परिया ਵਾਹਿਗੁਰੂ। तेते उगण हमारे दया करहो किश मेरी उपावो डुब दे पत्थर तारे जीड़ा अगन बराबर तपै ਵਾਹ ਵਾਹ। पीतर वगे काती प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती सुख होवे दिन राती चंदन चांदना सरदुरत मून मिटी काम शीतल थी मैं नानका जपंदड़ो हर नाम। वाहिगुरु वाहिगुरु। सब तेरे घर विचों वेखिया मिलदा न माणिया नूं मान। सब तेरे घर विचों वेखिया मिलदा न माणिया नूं मान। हो के मेहरबान मेरा वालिया चोली विच पा दे नाम दान। हो के मेहरबान मेरा वालिया चोली विच पा दे नाम दान। जी सब तेरे घर विचों वेखिया सब तेरे घर विचों वेखिया मेरा न माणिया नूं मान। हो के मेहरबान मेरा वालिया चोली विच पा दे नाम दान। हो के मेहरबान मेरा वालिया चोली विच पा दे नाम दान। जीतिया पुत्तां वांगू मेरे प्रीतमा रखदा है भगत प्यारे तू। बज्जा होया विच तू प्रेम दे मोड़दा है तन्ने दे क्यारे तू। बज्जा होया विच तू प्रेम दे मोड़दा है तन्ने दे क्यारे तू। जी वागी बाण चार के तू मज्जिया वागी बाण चार के तू मज्जिया जग ते वधाया ओदा मान। हो के मेहरबान मेरा वालिया चोली विच पा दे नाम दान। हो के मेहरबान मेरा वालिया चोली विच पा दे नाम दान।
ਸੁੰਦਰ ਰਚਾ ਕੇ ਤੀ ਦੇ ਕਾਜ ਨੂੰ ਡੋਲ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਹੋਏ ਕੇ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਾ ਕਾਜ ਤੂੰ ਸਵਾਰੇ ਸੀ ਕਬੀਰ ਦੇ ਹੋਏ ਕੇ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਾ ਕਾਜ ਤੂੰ ਸਵਾਰੇ ਸੀ ਕਬੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕ ਮੈਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਉਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰੀ ਪੁਰਖ ਮਹਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਨਾਮਦਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਨਾਮਦਾਨ ਜੀ ਕਰ ਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੁੱਤੀਆਂ ਸਹਿਣ ਨਾਈ ਜੋ ਸੀ ਬੁੱਤਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਸ ਕੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਚੜੀ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਸ ਕੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਚੜੀ ਪਾਰੀਆਂ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਚ ਗਣਿਆ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਚ ਗਣਿਆ ਦੇਖ ਤੂੰ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਨਾਮਦਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਨਾਮਦਾਨ ਜੀ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੱਲ ਲੱਗੀ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਪੇ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਜੀ ਤਨ ਹੈ ਤੂੰ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਤਨ ਹੈ ਤੂੰ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ तेरे चरणा तो जावा कुर्बान हो के मेहरबान मेरा वालिया झोली विच पा दे नामदान हो के मेहरबान मेरा वालिया झोली विच पा दे नामदान जी सब तेरे घर विचों वेखिया सब तेरे घर विचों वेखिया मिलता न मारे अनुमान हो के मेहरबान मेरा वालिया झोली विच पा दे नामदान हो के मेहरबान मेरा वालिया झोली विच पा दे नामदान नह शीतलंग चंद्र देव है नह शीतलंग बावन चंदन है नह शीतलंग सीत तेन नानक शीतलंग साध सवजन है चंद्रमा उत्ते अत दी ठंड हुंदी आ बावन चंदन भाव चिट्टा चंदन वो भी बहुत ठंडा दरख्त मन्निया गया जदों सर्दी दी रुत आउंदी पो माघ दे दिन आउंदे आ अत दा पाला अत दा कक्कर पै रिहा हुंदा वाहिगुरू साहब कहते ना ते चंद्रमा की ठंड ने तेनू ठंडिया करना ही ना बावन चंदन ने तपदे सड़दे मन नू ठंडिया करना ही ना सर्दी दी रुत ने रिझदे मन नू ठंडिया करना ही नानक शीतलंग साध सवजने जो किसे रब दे प्यारे दे कोल बह के ठंड प्राप्त हुंदी आ वाहिगुरू भाव जो सत संगत विचों साडे मन नू ठंड पहुंचदी आ वाह वाह सिखो होर कितों नहीं पहुँच सकती मैं तुहाडे ते अपने भाग सवले समझदा जिन्हां नूं भयानक समय अंदर ये संगत दियां घड़ियां दा सुभाग समा प्राप्त होया सत संगत कैसी जानिए जिथे जिथे एको नाम वखाणिए एको नाम हुक्म है नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो साहब कहंदे सेई सुंदर सोहणे साध संग जिन बहने वो मनुख बड़े सोहने लगते आ जेड़े संगत विच आके बहिंदे आ वाह वाह जह सतगुर तह सत संगत बनाई तुमरी ही कृपा ते भयो साध संग महाराज जे तुहाडी वड्डी कृपा होई है ना वाह वाह ते संगत दियां घड़ियां दा समा तां प्राप्त होया
ਤੁਮਰੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਭਇਓ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਇਹੋ ਕਾਜ ਇਹੋ ਕਾਜ ਤੁਮ ਆਪ ਕੀਓ। ਆਪ ਕੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਗਤ ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਅਪਰਾਧੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ ਤੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਯਤਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘੋ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕਰਾ ਮਨ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪੌਣੇ 42 ਵਰੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਗਾਂ ਜਿੱਡਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਮਨ ਨੇ ਕਲਮ ਚੁੱਕੀ 1 2 3 ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਛੰਦ ਲਿਖੇ। ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ 1 2 3 4 ਨਹੀਂ, 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਰ ਜੋਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 40 ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਦੇਵਾਂ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਨ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਨਜਾਰਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਤਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸੁਗੜਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਧਰ 6 ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਵਿਚਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਵਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਉਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ 18 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ 13 ਵਰੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਪੱਕੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵਾਂ। 13 ਵਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਹਿ ਤੇ ਇੱਕ 24 ਵਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ 24 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ। ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਵੀ ਤੁਰ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਪ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੈਸੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਮਸਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਿਆ। ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਾਵਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ, ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਦੇਵਾਂ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਵਰਾਗ ਦਾ ਛੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਬਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮਾਲਕ ਸੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਕੀਵਰਤਾ ਤੇ ਪਾਣੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਐ ਆਪ ਦੀਆਂ ਆਪ ਵਿਦਾਤਾ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਲਾ ਦੇਵੋ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਰਵਤਗਾਰਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਏ ਮਾਹੀ ਮਿਲਣ ਕਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਮਾਲਕ ਸੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਕੀਵਰਤਾ ਤੇ ਪਾਣੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਐ ਆਪ ਦੀਆਂ ਆਪ ਵਿਦਾਤਾ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਾ ਦੇਵੋ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਰਵਤਗਾਰਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਏ ਮਾਹੀ ਮਿਲਣ ਕਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੋ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੋਨ ਮੁੱਲੇ ਹੀਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਜੁਗ ਦਾ ਵੈਰ ਲਿਆ ਨੀ ਸਾਥੋਂ ਤੂੰ ਤਤੀਏ ਤਕਦੀਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਜੁਗ ਦਾ ਵੈਰ ਲਿਆ ਨੀ ਸਾਥੋਂ ਤੂੰ ਤਤੀਏ ਤਕਦੀਰੇ। ਛੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਆਰਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਏ ਮਾਹੀ ਮਿਲਣ ਕਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਬਿਰਹੋਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਮੇਰਾ ਦਾ ਸਾਈਂ, ਏ ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਜ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਦੋ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਤਾਈ। ਕੋਈ ਖਬਰ ਲਿਆ ਦੇਵੋ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਹਲਕਾਰਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਏ ਮਾਹੀ ਮਿਲਣ ਕਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਕਰ ਵੱਡੇ ਜਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ ਸਭ ਕੋਰੇ ਤੂੰ ਪਾਣਾ, ਮਾਹੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੈ ਖਾਣਾ। ਹੋ ਮਾਹੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੈ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਚੱਕਵੀ ਦੇ ਚੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਏ ਮਾਹੀ ਮਿਲਣ ਕਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ ਹੁਣ ਟਿਕਾਣਾ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਮਨੀ ਸਿੰਘਾ ਮਾਹੀ ਅੱਗੇ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਖਬਰ ਲਿਆ ਦੇਵੋ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਹਲਕਾਰਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਏ ਮਾਹੀ ਮਿਲਣ ਕਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਆਸਕ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਬਣ ਜੋ ਗੁਰ ਤੇ ਆਸ ਦੀ ਡੈਰੀ, ਇਸ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਬਣ ਜੋ ਗੁਰ ਤੇ ਆਸ ਦੀ ਡੈਰੀ। ਲੇਖ ਸਾਕੇ ਗਾਵਣਗੇ
ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਿਆਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਏ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਏ ਮਾਹੀ ਮਿਲਣੇ ਕਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਏ ਮਾਹੀ ਮਿਲਣੇ ਕਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਧਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬੰਨੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੋ ਇਸ ਬੰਨੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਸਿੰਘੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੇ ਮੈਂ ਵਾਰ दिए सुत चार ਚਾਰ मुआ तो क्या हुआ ਜੀਵਤ लाख हजार ਸਾਹਿਬ ਕੋਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਤੇ ਜਜਾਰ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੋਰਾਵਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆ। ਮਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁਰਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਬੋਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਲ ਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੇਖ ਲੋਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਵੇਖੋਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਆ ਉਹ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਜ। ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸਜਾਉਣੀਆਂ ਸੀਸ ਤੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਦਾੜੀ, ਇਹ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿੱਖੋ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, 700 ਗੱਡਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਫਰਖਸ਼ਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੇ 700 ਗੱਡਾ ਸੀ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਫਰਖਸ਼ਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ 100 ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਗੀਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, 2 ਛਾਤੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤਿਆਗਤੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਰੇ 100 ਦਾ 100 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਢੋਲਕੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਢੋਲਕੀ ਦੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਯੋਧੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ 1.5 ਪੱਗ ਬੰਨਿਆ ਕਰੇਗਾ, 1.5। ਰਾਜਾ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਧੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਟੋਪੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਟੋਪੀ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਹੋ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਟੋਪੀ ਧਰੈ, 7 ਜਨਮ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਏ ਮਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ 7 ਜਨਮ ਕੋੜੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 7 ਜਨਮ ਕੋੜੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ? ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ 100 ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੀ ਆ। ਟੋਪੀ ਦੇਖ ਨਵਾਂ ਵੈ ਸੀਸ, 100 ਸਿੱਖ ਨਰਕੀ ਵਿਸਵੇ 20। ਉਹ 20 ਵਿਸਵੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜੋੜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 4 ਗਜ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਆ। ਛੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਲੇਖ ਹੈ, ਓਏ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ 4 ਗਜ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈਓ ਦਸਤਾਰ। दसिया जो रहता दश मेष पातशाह ने सिंगा का तुरया दिल तो वसार। दसिया जो रहता दश मेष पातशाह ने सिंगा का तुरया दिल तो वसार। कपड़ा न जानी नो, कपड़ा न जानी नो, 4 गज दा 4 गज दा 4 गज दा सिर दे के लइए दस्तार। ओ सोनिया सिर दे के लइए दस्तार। दे पिछे हुइयां ने हजारां कुर्बानियां, मैं केड़ी केड़ी खोल के सुनावा। दुनिया दे वड्डे वड्डे सियाणे वदवाना कोलों सुन के ते वेख लगता वा जी सोनिया, सुन के ते वेख लगता वा। इस दस्तार ताई सुंदर बनाउण दे लई चले दुख 5वें दतार। कपड़ा न जानी नो 4 गज दा 4 गज दा सिर दे के लइए दस्तार। हो सोनिया सिर दे के लइए दस्तार। इस दस्तार वाले एक पेज विच छुपिया वडेरिया दा राज। आपा वार जाम जो
शहादत दा पी गए हस मन्ने नहीं रहन लई मुताज हो सोहणिया मन्ने नहीं रहन लई मुताज ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਪੱਗ ਤਾਈ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਜਾਣੀ ਇਹਨੂੰ 4 ਗੱਜ ਦਾ 4 ਗੱਜ ਦਾ ਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇ ਲਈਏ ਦਸਤਾਰ ਓ ਸੋਹਣਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇ ਲਈਏ ਦਸਤਾਰ सत सवसाना नब जावे सिखी दाता के सदे सवसाना निब जावे सिखी दाता तारू सिंह मुख जो लाया बिने परवान होई बिने परवान होई कैंची ने न केस कट्टे खोपर सी शर ने लुहाया जी सोहणिया खोपर सी शेर ने लुहाया कल दियां गल्लां अजे ओ कल दियां गल्लां अजे पिता दशमेश दियां दित्तियां क्यों दिल चों वसार कपड़ा न जानी इनू 4 गज दा 4 गज दा ओए ए तां सिर दे के लईए दस्तार ओ हीरिया सिर दे के लईए दस्तार मनी संग हस के जलाद ताई कह रहा सी मालिक दा हुक्म वजावी बंद बंद कर के ते कट दे शरीर मेरा किसे गलों ढिल ना कमावी होए जालमा किसे गलों ढिल ना कमावी अंदरां दे 4 टोटे पिता दशमेश जी ने साडी उत्तों गज दा ओए ए तां सिर दे के लईए दस पाल पी के सिर दस्तार साज जीवन जे सफल बनाना हुंदा जो ने गुराएदा ना लेना बुरा हुंदा मौजी चन्न तोहफियां ने गाना जी सोहणिया मौजी चन्न तोहफियां ने गाना चंडी गड़ियां न भुल के भलेखियां च फस जावी चिकड़ समान संसार कपड़ा न जानी नो कपड़ा न जानी नो 4 गज दा 4 गज दा सिर दे के लिए दस्तार ओ सोहणिया सिर दे के लिए दस्तार ओ हीरिया सिर दे के लिए दस्तार ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਚ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪ ਪੜਾਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਨਦੀਆਂ ਵਾਹੇ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗੀ ਰਾਮ। ਔਰ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਆਂਦੇ ਜੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ 10 ਵਜੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸਰਸਾ ਦਾ ਕੰਢਾ ਚੇਤਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਕਵਿਤਾ ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਂਦੇ 4 ਸ਼ਰਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਂਦੇ ਉਹ ਚਲੋ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚਲੀਏ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਊਟਾ ਲਈਏ, ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਕਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਤੀਜਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਮਲਾਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੀਗਾ ਤੇ ਬੇੜੀ ਚਲਾਊਗਾ ਕੌਣ। ਇੱਕ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ, ਮੈਂ ਚੱਪੂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮਾਰਨ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਉਂ ਛਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਿਉਂ ਚੱਪੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਪੂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਉਹ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਤਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਓਏ ਪਤਨ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ। ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਚੱਲੇ ਸਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਂਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਓਏ ਪਤਨ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆ। ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਚੱਲੇ ਸਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੂਰਖੋ ਰਾਤ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਜੇ, ਪਰ ਮਲਾ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲਾਹ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਓ ਛੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੇਕਰ ਮੋਹਣੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜੇਕਰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੋਹਣੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜੇਕਰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਘਰ ਯਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੱਗ ਵਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਜਣਾ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਗੱਲੋਂ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਤਾਈ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਪਈ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਨ
ਆਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਮਾਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨੂੰ ਭਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਾਧੂ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਆਣਾ ਐਵੇਂ ਜਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉੱਚੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੈਲ ਸੋਹਣੇ ਕੁੱਲੀ ਆਪਣੀ ਢਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨੂੰ ਭਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਉ ਆਇਆ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਂਡੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਆਂਦੇ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਘੋੜਾ, ਆਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਵੇਚ ਲੈ ਕਿਤੇ ਪਕੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਘੋੜਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਗਾਹਕ ਬੜੇ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਘੋੜਾ ਵੇਚਣਾ ਹੀ? ਆਂਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਏਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣੀ ਆ ਵੀ ਘੋੜਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜਾਤੀ, ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਰਕਾਬੇ ਪੈਰ, ਮਾਰੀ ਪਲਾਕੀ, ਟਰਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਚੋਰ ਵੇਖੇ ਵੀ ਮੁੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਵਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਨਾ, ਲਾਗੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਾ ਪੁੱਛਦਾ ਘੋੜਾ ਵੇਚ ਲਿਆ ਹੀ? ਆਂਦਾ ਵੇਚ ਲਿਆ। ਆਂਦਾ ਘੋੜਾ ਚੰਗਾ ਨਸਲ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਵੱਟੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਭਾ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਆਂਦਾ ਭਾ ਭੂ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਾ ਹੀ ਦੇਤਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਛਕਾ ਕੇ ਉਤਰਾ ਹੀ ਚੱਲ ਜੀਏ। ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੇਖੀ ਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਦੀ ਦੀਵਾ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਤਨਾ 25 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਵਾਈ ਛੱਡ ਜਿੱਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਸਬਾਜ ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਮੂਸਲ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਕੜ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਰਗਾ ਛਾਪ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਸੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਆਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ ਨਾਮ $100 ਭੇਜ ਗਿਆ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਕਵੀ ਸ੍ਰੀ ਜੱਥਾ ਗਿਆਨੀ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। नहीं लाता वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ
ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚਾਕ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚਾਕ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਥਮੀ ਸਚੜੋਆ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਥਮੀ ਸਚੜੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮੇਟੀ ਤੁੰਦ ਜਗ ਜਾਣਨ ਹੋਆ ਮੇਟੀ ਤੁੰਦ ਜਗ ਜਾਣਨ ਹੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 1502 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਤਾਂ ਰੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 1532 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਛਪੜੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਠਹਿਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਢਾਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਸੰਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ 500 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਅਤੇ 490 ਫੁੱਟ ਚੌੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ 1573 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਟੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਨਾਲੋਂ ਲਾਗਿਓਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਰੁਕ ਗਿਆ। 1576 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇ ਉਹ 16 ਕਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ 17 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 16 ਕਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 419 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਸੰਚਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਜਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਮਿਠਾਸ ਸਮਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਕਾਰ, ਬੰਗਲਾ, ਚੰਚਲ ਕਾਂ, ਇੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਜੈਸੀ ਰਾਮ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਡੀਸੀ ਸੈਂਡਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 101 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਵਰੀ 1599 ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 1601 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਜੋ ਥੜਾ ਉਸਾਰਿਆ ਉਹ 67 ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਅਤੇ 67 ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ 67 ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮਿਥਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਸੁਭਾਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਲ ਨੂੰ 67 ਹੱਥ ਵਰਗਾਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 67 ਤੀਰਥ ਇਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 68ਵਾਂ ਤੀਰਥ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਥਲ ਉੱਪਰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਭਰਮਣ ਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ
ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠਾਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਰੂਪੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪੈਗਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਜਨਮ ਵੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਸੰਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਤੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 84 ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਿਖਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੰਕੜਬਾਜੀ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਣੇ ਪੁਲ ਤੇ 84 ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ 84 ਦਾ ਗੇੜ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਖੁਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਪਨੀਤ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਗਮੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਕਲਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤਿਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਉਹ 84 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਫੌਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ 3 ਥਾਵਾਂ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ, ਪਲਾਹਵਾਲਾ, ਬਨਿਆਰ, ਪਟਨ, ਉੜੀ ਤੱਕ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਗੰਗਾ ਨਗਰ, ਅਬੋਹਰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ। ਦਾਸ ਨੇ 84 ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਦਾਸ ਦਾ।
श्रीनगर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਨ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਅੱਗੇ ਬਨਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋੜ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੜਾਹ ਖਾਣੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੜਾਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੌਮ ਤੇ ਭੀੜ ਆਈ ਆ, ਅੱਜ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਕ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਓਏ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਐਸੇ ਤਾਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪਲਟਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਤੀ, ਪਲਟਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ, ਜਗਾਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੀਅਰ ਲਾਈ ਗਈ, ਜੀਅਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੰਟੀ ਫੋਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੱਟਤੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ 193 ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀ ਆਰਟਲਰੀ ਦੀ, 10 ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਟਰਾਂ ਬੀੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੰਨਾ ਬੀੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਗਰ ਨਾ ਲੋਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਉੜੀ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾਈਏ ਦੀਮਾਪੁਰ ਵੱਲ ਦੀ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵੱਲ ਦੀ ਤਾਂ 15 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੁਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਡਮ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਜੇਲ੍ਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪਲਟਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੌਲਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ। ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੱਖਿਆ, ਆਈ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਰੱਖਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਜੈ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਗਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਵਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣੇ ਨਾ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਭੇਜਤਾ ਅਰਲੀ, 5 ਮਿੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਲਟਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ ਲੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਜਦੋਂ ਲਲਕਾਰਾ ਲਾਤਾ, ਐਸਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਗੂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲਣੇ, ਡਿਮੀ ਰਾਈਫਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮੀ ਰਾਈਫਲਾਂ ਚੱਕ ਲੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਢਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਨਪੁਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਨਪੁਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਗਰ ਟੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਪਾਏ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਨਪੁਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੱਬਲਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੱਬਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦਾਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਖਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਭੱਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭਜਾਇਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ।
ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੱਬਲਪੁਰ ਵਿਵੇਕ 'ਚ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ 9 ਸਿੱਖ ਪਲਟਨ ਭੱਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸੂ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਫੜਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੀਰ ਲਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਝੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਫੜਨਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੇਨ ਗਨ ਸੀ, ਮਨੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੌਂਦ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜੀਰ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬਰਸਟ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕੋਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਫੜਨਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਗਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਢਾਡੀ ਨਾ ਕਵੀਸ਼ਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 24 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਗੱਡੀ ਗਈ ਬਰਕਾ ਸਿੰਘ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਫੌਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ 32 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ, 28 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਰੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡੱਬਾ ਖੋਲਿਆ 11 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਸੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਰੀਏ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਘਬੋ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 11 ਨੂੰ ਬਰਕਾ ਕਰਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਬਰਧਮਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 32 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, 28 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਐਮਟੀ ਕੇਡਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 70 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਮਟੀ ਕੇਡਰ ਦਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਖਰੀਦਿਆ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਮਾਨ 17 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, 2.5 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਲ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਖਾਣ ਬਹਾਦਰ ਮੋਗੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਰਨਲ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਤਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਕਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦੇ ਤੋੜੇ, ਕਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਮਨੀਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ, ਰਫਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਆਹ ਬਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੇ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਰਨਲ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਕਰਨਲ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਰਨਲ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਨਲ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਰਨਲ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ। ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਨਗਰੋਂ ਕਿਵੇਂ 9 ਸਿੱਖ ਭੱਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਮੋਗੇ ਤੱਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। 9 ਸਿੱਖ ਪਲਟਨ ਹੈ ਕਹੇ ਜੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਮਾਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਮਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਏਰੀਆ ਤੇ ਪਲਟਣਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਐਡਾ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਡੀ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ 9 ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪਲਟਣਾ ਹੋਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ 9 ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਸਿੱਖ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84 ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 3:50 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਜੱਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕੋਈ, माटी का क्या तो पे स्वामी, मानस की गत एही माटी का तो पे मानस के गते जाके हृदय वसया तो करते, 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 ताकि ते आस पुजाई, ताकि ते आस पुजाई। जाके हृदय वसया तो करते, जाके हृदय वसया तो करते, ताकि ते आस बुझाए, ताकि ते आस बुझाए। दास अपने को तू विसरे नाही,
दास अपने को तू विसरे नाही, चरण तूर हम पाई। ताकि तै आस पुजा जाके हृदय बसया तो करते, जाके हृदय बसया तो करते। ताकि तै आस पुजाई, ताकि तै आस पुजाई। तेरी अकातकता कतन न जाई, तेरी अकातकता कतन न जाई। गुण निदान सुख दाते स्वामी, गुण निदान सुख दाते स्वामी। सब ते ऊंच बड़ाई, तब ते ऊंच बड़ाई। जाके हृदय बसया तो करते, जाके हृदय बसया तो करते। ताकि तै आस पुजाई, ताकि तै आस पुजाई। सौ सौ कर्म करत है प्राणी, सौ सौ कर्म करत है प्राणी। जैसी तुम लिख पाई, जैसी तुम लिख पाई। सेवक को तुम सेवा दीनी, सेवक को तुम सेवा दीनी। दर्शन देख अकाई, दर्शन देख अकाई। जाके हृदय बसया तो करते, जाके हृदय बसया तो करते। ताकि तै आस पुजाई, ताकि तै आस पुजाई। दास अपने को तू विसरे नाही, दास अपने को तू विसरे
चरण तूर हन पाई। जाके हृदय वसया तू करते, जाके हृदय वसया तू करते। ते आस पुजाई, ताकि ते आस पुजाई। सर्व निरंतर तुम्हें समाने, सर्व निरंतर तुम्हें समाने। जाको तुद आप बुझाई, जाको तुद आप बुझाई। गुर प्रसाद मिटे अज्ञाना, गुर प्रसाद मिटे अज्ञाना। प्रगट पए सब ठाई, प्रगट पए सब ठाई। जाके हृदय वसया तू करते, जाके हृदय वसया तू करते। ताकि ते आस पुजाई, ताकि ते आस पुजाई। सोई ज्ञानी सोई त्यानी, सोई ज्ञानी सोई त्यानी। सोई पुरख सुभाई, सोई पुरख सुभाई। कहो नानक जिस पै दयाला, कहो नानक जिस पै दयाला। ताको मन ते बिसर न जाई, ताकि ते आस पुजाई। जाके हृदय वसया तू करते, जाके हृदय वसया तू करते। ताकि ते आस पुजाई, ताकि ते आस पुजाई, ताकि ते आस पुजाई। तू वड दाता दाता, तू वड दाना दाना। तू वड दाता दाता,
ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਨਾ ਦਾਨਾ, ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਨਾ ਦਾਨਾ। ਹੋ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ, ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਨਾ ਦਾਨਾ। और नहीं को दूजा, तू समरथ स्वामी मेरा, हो क्या जाना तेरी पूजा। तू समरथ स्वामी मेरा, हो क्या जाना तेरी पूजा। तू वड दाता दाता, तू वड दाना दाना। तेरी कुदरत तू है जान, और न दूजा जान, और न दूजा जान। तेरी कुदरत तू है जान, और न दूजा जान, और न दूजा जान। जिसनो कृपा करे मेरे प्यारे, सोई तुझे पहचान, सोई तुझे पहचान। जिसनो कृपा करे मेरे प्यारे, सोई तुझे पहचान, सोई तुझे पहचान। तू वड दाता दाता, तू वड दाना दाना, तू वड दाता दाता, तू वड दाना दाना। और नहीं को दूजा, तू समरथ स्वामी मेरा, हो क्या जाना तेरी पूजा। तू समरथ स्वामी मेरा, हो क्या जाना तेरी पूजा। तू वड दाता दाता। तेरिया भगता को बलिहारा, भगता को बलिहारा, तेरिया भगता को बलिहारा। तान सुहावा सदा प्रभु तेरा, रंग तेरे अपारा, रंग तेरे अपारा। तेरी सेवा तुझते होवे, और न दूजा करता, और न दूजा करता। भगत तेरा सोई तुध पावे, जिसनो तू रंग तरता, जिसनो तू रंग तरता। जिसनो तू रंग तरता, जिसनो तू रंग तरता। तू वड दाता दाता, तू वड दाना दाना। और नहीं को दूजा, तू समरथ स्वामी मेरा, हो क्या जाना तेरी पूजा। तू समरथ स्वामी मेरा, हो क्या जाना तेरी पूजा। तू वड दाता
तेरा महल अगोचर मेरे प्यारे, बिखम तेरा है पाना, बिखम तेरा है पाना। कहो नानक टै पया द्वारे, रख ले वो मुगद जाना, रख ले वो मुगद जाना। तू वड दाता दाता, तू वड दाना दाना, तू वड दाता दाता, तू वड दाना दाना। और नहीं को दूजा, तू समरथ स्वामी मेरा। आओ क्या जाना तेरी पूजा, तू समरथ स्वामी मेरा। आओ क्या जाना तेरी पूजा, तू समरथ स्वामी मेरा। आओ क्या जाना तेरी पूजा। भुला चुका दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਇਆ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 4:15 ਤੱਕ ਢਾਡੀ ਬਾਰਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ
ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ, ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸਤ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਬਸਫੋਰਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਵਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾ ਦੇਣ। ਸੋ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ, ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੱਥਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਓ ਮੈਂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਲ ਬਲ ਰਹੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤ ਜਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੌਂਪੀ ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲ ਬਲੇ ਬਲ ਰਹੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਧੁਰ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਜ ਬਖਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਾਬਤ ਜੋ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਕੰਠ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਕੰਠ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਈਏ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। महिमा पर अपार है।
ਮਿਲ ਭਾਈ ਤੋਟ ਨ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, 2 ਲੰਗਰ। ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ। ਜਿਹੜੀ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਟਾਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਗੀ ਜਥੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਹਿਬਾਨ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਇਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਵੇ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਸਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਾਕੰਗ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਆਖੋ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਹਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ RAM ਰਾਜੇ। ਹਰਣਾ ਖਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਿੰਦਕਾ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹਉ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ। ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆ ਬਾਤਾ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ, ਸੋ ਕਹਾਰ ਕੇਹਾ। ਜਿਤ ਵਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਈ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ। ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ। ਸੋਨ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ,
ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰੱਖੀ ਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸੁਰਗ ਮਚ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨੁ ਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਤਹਾਰੇ। ਸਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨਾ ਆਵਨ। ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਪਹਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹ ਪਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ। ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ। ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈ ਆ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈ ਆ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈ ਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ। ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਹੈ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ। ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਹਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ। ਦੇਂਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣੇ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜਿਵੜ ਆਪ ਤਿਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ। ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਾਸਮ ਵਿਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ। ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਜ ਸੁਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ। ਬਿਨਉ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ। ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰ ਦੇ ਮੌਕਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹਿ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜੰਪਾਸ।
जो सतगुर सारण संगत नहीं आए। त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई। तिन तोहर मस्तक लिखिया लिखास, तन तहन सतसंगत जित हर रस पाया। मिल जन नानक नाम प्रगास, राग गुजरी महला पंजवा। काहे रे मन चित है उद्दम, जा आहर हर जियो परया। सैल पत्थर में जंतु पाए, ता कारज के आगे कर तरेया। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरेया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरेया रहाओ। जनन पिता लोक सुतवंता, कोय ना किसकी तरेया। सिर सिर जग संबाहे, ठाकुर काहे मन पाओ करेया। ऊडे ऊड आवै सैको सा, तिस पाछै बचरे छरेया। तिन कावण खिलावै कवण चुगावै, मन मह सिमरन करेया। साव निधान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल धरेया। जन नानक बल बल सद बल जाइया, तेरा अंत ना पारावरेया। जन नानक बल बल सद बल जाइया, तेरा अंत ना पारावरेया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख इक ओंकार। सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन। हर अगमा अगम अपारा, सब तिहावै सब तिहावै तुद जी। हर सच्चे सृजनहारा, सब जिये तुम्हारे जी। तू जिया का दातारा, हर तिहावो संतो जी। सब दुख विसारण हारा, हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी। क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी। हर एको पुरख समाना, एक दाते एक पेखारी जी। सब तेरे चोज विडाणा, तू आपे दाता आपे भुगता जी। हाउ तुद बिन अवर न जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी। तेरे क्या गुण आखो अखाणा, जो सेव है जो सेव है तुद जी। जन नानक तिन कुर्बाना, हर तिहाव है तुद जी। से जन जुगम है सुखवासी, से मुक्त पाए जिन हर तिहाया जी। तिन टोटी जम की फांसी, जिन निरपहाव जिन हर निरपहाव तिहाया जी। तिनका पहाव सब गवासी, जिन सेविया मेरा हर जी। ते हर हर रूप समासे, से तहन जिन हर तिहाया जी। जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी। भरे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहंत जी। हर अनक अनेक अनंता, तेरी अनक करे हर पूजा जी। तप है जपै बेअंता, तेरे अनेक पढ़ै बहु सिमृत सासत जी। कार करया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी। जो पावै है मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख परंपर करता जी। तुझे उड़ अवर न कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू नेह चल करता सोई, तुद आपे पहावै सोई वर्तै जी। तू आपे करह सो होई, तुद आपे सृष्ट सब पाई जी। तुद आपे सृज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी। जो सब सै का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचयार मैंडा साई, जो तव भावै सोई थीसी। जो तू देह सोई हाउ पाई रहाओ,
ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੇ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ। ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਜੀਏ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ। ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ। ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ। ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾਹੰ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਆਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਾਉ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ। ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ। ਸਾਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਾਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ। ਸਾਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ। ਕਬਿਓ ਵਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚਾਉ ਪਈ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਤਬ ਚरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सवै तुम कहावो। आप हाथ दे मोहे बचावो। सुखी वसै मोरो परवारा। सेवक सिख सवै करतारा। मोर अच्छा निज करदै करै। सब बैरन को आस संगरै। पूर्ण होए हमारी आशा। तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई और न ध्याऊं। जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है। चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरया। मरण काल का त्रास निवरया। हो जो सदा हमारे पक्षा। श्री अस्तु जो करे और अच्छा। राख ले हो मोहि राखन हारे। साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बांध दुष्टन के हंता। तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा। काल पाए शिवजू अवतारा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा। सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो। वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा। नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो। देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंते कै अवतारा। सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी। सकल प्रजा जिन्हें आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो। सत्रन को पलमो वध कियो। काट काट के अंतर की जानत। भले बुरे की पीर पछानत।
चींटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना, घट घट के पट पट की जाना। जब कर करा कर तारा, प्रजा तरतव दे अपारा। जब आक रख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अरयालम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत वेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तो तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कई भूपा। अंडज जे रज से तज कीने, उत्वज खान बहुर रच दीने। कहूँ फूल राजा हो बैठा, कहूँ सिमट पे शंकर कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए चंपाव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पाव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार सिख संघारो। दुष्ट जिते उड़वत उठपाता, सकल मलेच्छ करो रण कहता। जे अस्त तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय हैं, ताके काल निकटने आए हैं। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट ट्रय तत्काला। कृपा दृष्टन जाय निहर हो, ताके ताप तनक में हर हो। रिद्ध सिद्ध कारमो सब होई, दुष्ट छाछ सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संपहारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जनर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दुख तेरा। खाड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दे हो बारी। सर्व ठार मोह हो सहाय, दुष्ट दुख ते ले हो बचाई। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो उबारी। सार्व ठार मोह सहाय, दुष्ट दुख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जाऊ ते तुम रे, तब ते को आँख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न माने। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद, कह हम एक न जाने। श्री यस पान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तो हे बखाने दोहरा। सागल द्वार को छाड़ के, गहो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। सागल द्वार को छाड़ के, गहो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। रामकली महला तीजा, आनंद एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरु ता पाया सहज सेती, मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईया। शब्दोता गाओ हरि केरा, मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ, तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समृत स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले।
साचे साहिबा क्या नहीं कहर तेरा, कहर तां तेरा सब किछ है, जिस देह सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया, वाजे शब्द कन्हेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कहर तेरा, साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाईया, कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाईया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटा, जिस दिया इह वडियाईया। कहे नानक सुनो संत हो, शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित कहर्ष भागै, कहर्ष भागै शब्द वाजे, कला जित कर तहारिया। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारया, तुहर करम पाया तुझन का, से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ, तित कर अनहद वाजे, आनंद सुनो वड भागियो, सागल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभु पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सची बाणी, संत साजन पए सरसे, पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पइयो, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब आधारो। जे को खावै जे को पहुँचै, तिसका होए उधारो। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖੁਰ ਤਹਾਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ 3 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ 2 ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਟਿਫਨ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 15 ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਖਾ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਦੂਜੇ ਵੇਲੇ ਖਾਧੀ, ਤੀਜੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਏਡ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਸਤੇ ਰਸੀਦ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਗੱਲ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਰਡ ਅਮਰੀਕਾ, ਸੈਕਰਡ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਸੈਕਰਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੂਥ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਦੋਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਫੁਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸੋਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ 300ਵਾਂ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੋਈ ਸਕੱਤਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਡੋਨਰਸ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ 1984 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਟਮਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ, ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਮੈਮੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਰ ਭੈਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖੂਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੂਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1,76,000 ਜਾਨਾਂ 2022 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਬਚਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ 10ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਮਿਸ ਹੋਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਪਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸਪੇਸ ਫਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੌਮ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਕਰੇ, ਇਕੱਲਾ ਖੂਨਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਕਰੇ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਣ, 9 ਵਜੇ ਆਣ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰਡਰਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰਡਰਲੈਸ ਹੈ। ਇਹ 140 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਵੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਐਡ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਆ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਵਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ 1984 ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਟਮ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1,76,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਸੋ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੰਪੇਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ
ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਗੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਏ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ 84 ਦਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਊਅਰਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾਏ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਮਾਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ 6ਵਾਂ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਖਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਲੱਬ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਹ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਥੋੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੇਤੀ। ਸੋ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਈਡ ਦਸਮੇਸ਼ ਹਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ 37 ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਰੇਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਹੋਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਟਾਗੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਜਾਉਗੇ, ਇੱਕ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਸੀਗੀ, ਫਰਸਟ ਟੂ ਥਰਡ ਪਲੇਸ $1100 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਥਰਡ ਪਲੇਸ ਸੈਕੰਡ ਪਲੇਸ $750, ਥਰਡ ਪਲੇਸ $500। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਲੈਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਕੈਨਵਸ ਫਰਸਟ ਪਲੇਸ ਵਿਨਰ ਵਾਲੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਵਿਨਰ ਹੋਏ? ਵਿਨਰ ਜੀ ਹਰੇਕ ਕੈਟਾਗੋਰੀ 'ਚ ਓਪਨ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ 3 ਵਿਨਰ, ਫਰਸਟ ਪਲੇਸ, ਸੈਕੰਡ ਪਲੇਸ, ਥਰਡ ਪਲੇਸ। ਦਮਾਲੇ ਵਾਲ ਫਰਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਪਲੇਸ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਮਰ 12 ਤੋਂ 17 ਲੈ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਵੀ 3 ਵਿਨਰ ਰਹੇ, ਪੱਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦਮਾਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ 11 ਅੰਡਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵਿਨਰ ਸੀਗੇ, ਫਰਸਟ ਪਲੇਸ, ਸੈਕੰਡ ਪਲੇਸ, ਥਰਡ ਪਲੇਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਜੇ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਆਸਕ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਚੀ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਐਦਾਂ ਕਾਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਕਲੱਬ ਪੂਰੇ ਟੀਮ ਦਾ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੋਇਲ ਸਟਾਈਲ ਟਰਬਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਵੀਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਸਮੂਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਸਵਾਰਿਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਦਿੱਤੇ ਤੇ 4 ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆ। ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਆ ਮੇਰੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਦਸਤਾਰ ਕੋਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਚ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਬਟ ਐਤਕੀ ਵੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ USA ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਹਰ ਸਿੱਖੀ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਟਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਅੱਗੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ, ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਜਾਇਆ। ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵਤ ਸਿਰਾ ਸੁਰਾ ਦਸਤਾਰ, ਸਾਵਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਿਰ ਦੀ ਸਾਡਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਸੋ ਬਸ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 44ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਵਾ? 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਤਕੀ ਵੈਦਰ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜੀ ਐਤਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਨਾ ਹੋਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ। ਸੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਕਲੱਬ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈ ਜੀ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 44ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੋਂ ਪਾਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ, ਸਟਾਕਟਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਮਨੀ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਕੱਢਦੇ, ਪੂਰਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਗਏ ਆ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਲ ਲਾਏਗਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਪਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਾਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ BSc ਕੀਤੀ IT ਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹਲੇ, ਤੇ ਨੋ ਜੌਬ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤਾਂ
ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ US ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਇਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਈਦਾ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਓ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਦਾ ਦਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਛੋਲੇ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ ਬਣਾਓ। ਛੋਲੇ ਨਿਗਾਹ ਬਣਾਓ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਆਣ ਜਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਆਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਰਾਓ, ਛੋਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ TV 84। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ TV 84 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਟ ਲਵੋ। ਹਾਂ ਜਰਾ ਦੇਖੋ, ਜਰਾ ਲੈ ਲਓ ਸ਼ਾਟ ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਉੱਪਰ ਕਰੋ ਛੋਲੇ ਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਲੁਕਿੰਗ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਦੇਖੋ ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈਂਟਸ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਨਾ। ਉਧਰ ਫਰਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਰੋ ਜਰਾ, ਫਰਾਈਜ਼ ਉੱਪਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕੁੱਕ ਬਣਾਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਕ ਬਣਾਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ। ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਓਕੇ ਜੀ। 10 ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੂਥ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ, ਪਾਲਿਸੀ, ਐਡਵੋਕੇਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? 2001 ਤੋਂ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੀਗਲ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਟ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? A lot of support. ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ 18 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਈ ਐਡ ਕਨੈਟਿਕਟ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਸੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਏਦਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਹਨੇ ਕੜੀ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੜੀ ਚੌਲ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਰੋਜ਼ਵਿਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਕੜੀ ਚੌਲ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਐਸੋ ਰਾਜ ਛੋੜਿਓ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਕਹੀਏ।
दूजा कौन त्याई है, 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 दूजा कौन त्याई है। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा। ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा। ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है, 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 ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਨੇਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ दूजा और कौन त्याई है। बहुत रस पिना कीर्तन गुरु घर ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਥਾਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ।
ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਓਵਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ USA ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਰੰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪੜ ਲੈਂਦੇ ਜਦ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਗਵਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੁਖੌਟਾ ਉਤਰਿਆ, ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਲਗਭਗ 4 ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 39 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਕੂਮਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਹ ਸਕਾਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੋ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਵੀਰ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ
ਜੇ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹੱਕ ਦਾ ਬਖੂਬੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਰਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਥੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਸ ਹੌਸਲੇ, ਹਿੰਮਤ, ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਸ ਮਰਹਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਧੁਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਨ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਜੋ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बल छुटक्यो बंधन परै कछु न होत उपाय, कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय। बल होआ बंधन छुटै सब किछ होत उपाय, नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, गुरु ग्रंथ साहिब गुरगद्दी दिवस के 44वें इस नगर कीर्तन के मौके पिछले कई हफ्तियां तो जो माहौल यूबा सिटी की फिजा विच है, ये सचमुच आनंदपुर साहिब दे होले महल्ले इकट्ठ की याद दहानी करवांदे। बेशक जिथे जिथे भी खालसा पंथ दुनिया के कोने कोने विच है, असी गुरु साहबान दे दिन बड़े श्रद्धा और प्यार नाल मनाउंदे हैं। खालसा साजना दिवस के भी वड्डे वड्डे नगर कीर्तन हुंदे ने, पर यूबा सिटी दे इस इकट्ठ की बहुत वड्डी अहमियत है। ते पिछोकड़ विच जे असी देखिए कि 13 अप्रैल 1978 नूं जदों 13 सिंघां दी शहादत नरकतारियां वल्लों श्री अमृतसर जी दे शहर खालसा साजना दिवस के मौके ते वो भी जदों पंजाब च बादलों की हुकूमत सी हुंदी है, ते इत्थों दे सियाणे सज्जणा ने जो फैसला लिया कि इस गल दे उत्ते फोकस अपनियां संगतां तक पहुंचे कि 10वें पातशाह ने ज्योति जोत समान तो पहला पंथ नूं ये हुक्म कीता सी, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ते गुरु ग्रंथ साहिब दी गुरता नूं समर्पित नगर कीर्तन होना चाहिए। कुछ सैकड़ियां दे नाल शुरुआत इस दी हुई ते अज ये अमरीका विच सिखां दा सब तो वड्डा इकट्ठ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 44 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਗੱਲ
ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਇਹ ਦੋ ਉਹ ਪਿੱਲਰ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਰਾਜਾ ਤੇ ਜੋਗੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਤੇ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੋ ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਇਹ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਏ ਕੰਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗਾਲੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰੀਏ, ਕੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ 39 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਿਸ਼ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੀ ਪਹਿਨਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੁੰਡਾ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਾਣੀ 39 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਖਬਰ ਜਾਣੂ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ, ਨਵੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਫਰੰਗੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਏ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਦਾ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਹਿੰਦੂਸ, ਕਿ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇ। 37 ਵਰੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 37 ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 39 ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਲ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲੀ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਇਹ ਤਿਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਟੋਟਲ ਐਨਾਹੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਨਲ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਵਾਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਗਾੜੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਖੋਗੇ तो ग्रंथ की रहेगी नाथ, पंथ ना रहा तो तेरा ग्रंथ कौन मानेगा। जे खालसे दी सॉवरनिटी पंथ खालिस्तान दी गल नहीं करनी ते फिर गुलामी नू कबूल करना। अज खालिस्तान रेफरेंडम होए, वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट दा कॉन्सैप्ट होए, जे अज इत्थे लखां सिख इकट्ठे ने ते कुछ मीलों की दूरी ते सैक्रामेंटो इंडियन कौंसलेट ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਲੈਫਟਿਸਟ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਂਟ ਬਟੌਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਸ, ਐਮਬੈਸੀਜ਼, ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਂਟ ਬਟੌਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਗਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪੰਜ ਬੁਲੰਦ ਨਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਔਰ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਬੁਲੰਦ ਨਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚੋਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਹਟਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, 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 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੁਆਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। TV 84 ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਮੰਥ ਆਫ ਜਨਵਰੀ, ਤਰੀਕ 28, ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ
1,200,000 Sikhs have voted for Punjab independent referendum. This is the message to the Indian government. Indian government ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਰਤਾਂਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। Millions of Sikhs want independence of Punjab. ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਿੱਖ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਿੱਖ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁਇਬੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਸੋਵੋ ਦਾ, ਸਦਰਨ ਸੁਡਾਨ ਦਾ, ਈਸਟ ਟਿਮੋਰ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਧਮਕਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? No human rights without a fight. No human rights without a fight. ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਖਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੈਕਚਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਮੰਥ ਆਫ ਜਨਵਰੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਪ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 7ਵੇਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਰੜੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵਾਂ ਕੰਟਰੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਅੱਜ ਹੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ, शिमला बनेगा, शिमला बनेगा, हरियाणा बनेगा। आज पता लगता कि इस स्टेज के उत्तों खालिस्तान दे वास्ते, पंजाब की आजादी दे वास्ते जिन्ने भैन भरा इत्थे आए ने, गुरु साहब नूं नमस्तक हो रहे जे इहदे वास्ते, क्योंकि तुसी जदों मत्था टेकदे जे, तुसी प्रण करदे जे, हे गुरु नानक, हे 10वें पातशाह, असी होर किसे नूं नहीं मनदे, असी अपना देश खालिस्तान वास्ते इत्थे प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, मत्था टेकते हैं, ओथ लैंदे हैं कि साडे धीआं पुत्त जे उत्थे साडी नौजवानी वो घरां चों कढ के मारी, असी उन्हां दरिंदियां नूं जिद्दां आजाद हो गए उसे तरह टंगिया जाऊ। जिन्हां जिन्हां ने भी साडा कतलेआम कीता, की तुहानूं मंजूरी है? बिल्कुल जी, सिख कौम खड़ी आ। असी ये दस देना चाहुंदे आ कि जिन्ने भारत के डिप्लोमैट ने, असी उन्हां दे नां कढे सीगे वैनकूवर दे विच, इत्थे भी कढे ते गां भी कढांगे। पुट्ठे जरूर टंगे जाणगे, जिस तरह साडे धीआं भैणां नूं, भरावां नूं पुट्ठिया टंगिया उन्हां ने। इस सतਿ ਸ੍ਰੀ अकाल। अखीर दे विच मैं प्रबंधक सज्जणा दा, मैं सिख फॉर जस्टिस दी समुच्ची टीम दा, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ,
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਦਾਂ ਨਾ ਗਾਲੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ 2-4 ਨੇ। 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਗਲੇ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਲੇ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 5 ਨਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਆਫ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਾਂਝੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਾਂਝੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਪਰਮ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇ ਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਈਸ਼ਟ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1 ਨਵੰਬਰ, 2 ਨਵੰਬਰ, 3 ਨਵੰਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੋੜੇ ਗਏ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਮਾਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੜਵੇ ਚੱਟਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਦਾੜੀ ਦੇ ਕੇ ਗਲਾਂ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ। ਦਾਸ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 27 ਘਰ ਦੇ ਜੀਵ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਮੇਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਦੋ ਦੀਦ ਸੀਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਤ ਮਾਰੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈ ਤੇ
39 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾੜਿਆ। 39 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਤ ਮਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਆਈਆਂ? हिंदुस्तान दी डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान दी पार्लियामेंट या हिंदुस्तान दी सुप्रीम कोर्ट तक ने की सिखा नाल जस्टिस कीता? ते फिर रास्ता की है? साडे कोल चारा की है? साडे कोल चारा है आजादी। जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड। तुसी गुरु साहब दी हजूरी च बैठे हो, अपने अंदर आत्मा नू झात मार के देखो। जे साडी धीआं भैणां जिन्हां दे नाल गैंग रेप चले, जे तुहाडी अगर घरां दी धीआं भैणां दी इस तरह पट्टा लुटिया जांदियां, फिर की करदे? जिहड़ी विधवा कॉलोनी दिल्ली च बन के बैठी बनाई है इन्हां जालमां ने, कि ओह तुहाडी धीआं भैणां नहीं? क्यों साडी धीआं भैणां दी अजमत लुटी? क्यों साडे भरावां दे गला टार पा के साड़े? सिर्फ कसूर इह सी कि असीं सिखां दे परिवारां दे बच्चे आ। ते आओ ठोकर मारिए इस हिंदुस्तान नू। आपां अपनी अणख ते गैरत अपने पंजाब नू जे बचाना है ते आपां नू आजादी लेनी पैगी। वो आजादी हुण रेफरेंडम दा आगाज जिहड़ा चलिया है, जिहड़ा वैनकूवर टोरंटो तो बाद हुण कैलीफोर्निया 28 जनवरी नू वोटां पैणियां ने। भराओ अपने अपने जमीर नू जगाओ। जड़ा ईस्ट जी बाणी पढ़ दो, जिन्हों मत्था टेक दो। हिंदुस्तान दे विच अज भी रोड़े जा रहे हैं, अज भी महाराज के स्वरूप चोरी होंदे ने, महाराज के पत्रे गड्डियां बाजार पाड़ के सिरते हैं। जे आपां गुरु दे सिखा वाकई इस महाराज मनदे आ ते सानू एकजुट होके रेफरेंडम का साथ दे के हुण साडी वारी आई है। जे टोरंटो विच 1,10,000 वोटां पैंदियां या वैनकूवर 1,35,000 65,000 वोटां पै के आपां ओ भैन भरा अपना फर्ज निभा सकदे हन। असीं अपने घर बाहर छड्ड के अवतार सिंह पन्नू, डॉक्टर संधू साहब, महेंद्र सिंह, परमजीत पम्मा यूके तो तकरीबन दीपेंद्र जी सारी टीम इस पासे लगी है। ते अरदास करया करो साडे लीगल एडवाइजर भाई गुरपतवंत सिंह पन्नू नू, जिन्हें साडी जिहड़ी कौम दी पत्त रोड़ी उस हिंदुस्तान ने, जिन्हें लीगल तरीके दे नाल जिन्हों आपां दंगे कहंदे सी, उन्हें दंगियां तो जनोसाइड तक गल लेके आए, पास कराए ते रेफरेंडम तक गल लेके आए। ते आओ रल मिल के युवा सुट्टी दे इस नगर कीर्तन में शामिल होने वाले जिन्ने भैन भरा चाहे बाहर सुन रहे हैं चाहे अंदर बैठे हैं, ते सारियां दा फर्ज बनता है वोटां पा के अपने धरती पंजाब नू आजाद कराइए। बुला चुका दी क्षमा समा 2-3 मिनट वध ले गया। सज्जन अपने सैकटरी साहब तो माफी मंगदा ते सब दा ये नैचुरल फर्ज बनता है कि आपां रल मिल के अपनी गुरुआं पीरां दी धरती जिन्हों गुरुआं साहब ने आप वसाया पंजाब नू बर्बादी कंडे ला खड़ा कीता है। ते पंजाब दे आपां जाए, आपां पंजाब नाल प्यार करदे हां, गुरुआं पीरां दी धरती नाल जे प्यार करदे हां, धीआं भैणां दी जे इज्जतां दे वास्ते दोबारा कोई विधवा कॉलोनी ना बने, किसी मां दे पुत्त नूं इस तरह जिंदा जीना साड़िया जाए, ते अपना मुल्क सानू बनाना पैगा। ओ सिंपल तरीका आजाद वोटां पा के आओ। 28 जनवरी नूं जेड़ा सेंटर बन रहा है उत्थे सारे वही रंग कट के आपां वोटां पा के अपने धरती पंजाब नूं आजाद कराइए। किसी भी पुलचक दी खम्मा संगत बख्शण हाले, गुरु बख्शण हाले, ते फिर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी युवा सिटी दा दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद करदा। गुरु साहब तुहानू चढ़दी कला बख्शे ते बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। जसवीर सिंह जी दिल्ली उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपने विचार आप संगतां नाल साझे किए। अरदास बेनती करदा सरजीत सिंह जी साहब भी 5 मिनट के लिए अपने विचार आप संगतां साझे करनगे। उस उपरंत साडे लंगर वाले वीर जिहड़ा टाइम दिता सी ऑलरेडी 6 बजे का, वो मेरे ख्याल पहुँच गए होने। उन्होंने असीं सन्मान करना है, सरूपा देने आ। मैं सारे वीरों बेनती करदा कि वो इत्थे स्टेज के लागे आ जाण ते इस पासों दी आपां उन्होंने सन्मान चिन्ह जिहड़े देवांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु साहब की हजूरी विच 44वां
ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਇਸ USA ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, USA ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੜ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 28 ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ੇ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਧ ਪਚੱਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨੀ 40 ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੀਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਲਾਮੇ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲਾ ਜਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਨੇ ਹੋ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਆਮ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਯੋਧਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਜਿਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਤਰੇ ਕਤਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਤੇ ਦਿਖਾਵੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਰਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਾ ਬਿਠਾ ਲਏ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮੀਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਾ ਬਿਠਾ ਲਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਟਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ, ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨਾ ਮੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮੂਗਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੱਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੈ। ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮਰ ਕੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਗਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੜਫ ਜਾਣ ਦੇਣੀ। 47 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਨਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਯੋਧਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਂਦਾ ਸੀ ਵਿਪਤਾ ਪਾ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਯੋਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਯੋਧਾ ਮਾਂ ਨੇ ਜਣਿਆ ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਕ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਣਨੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਾਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣੋ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਇਆ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 5 ਕਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂਝ ਦਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਬੇ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਾਬੀ ਟਟਵਾਲ ਦਾ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਹਾਲੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਵੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4-5 ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਕੇ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਹਰੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਥਾਣੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਖਾਲਸਾ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਿਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਜਿੰਦਬਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ, ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਵੀਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਗੋਪੀ ਹੁੰਦਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਤੋਂ ਗੋਪੀ ਹੁੰਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਰੀਨੋ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੈਂਗਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਸਤਾਰ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਸਤਾਰ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਲਖਵੀਰ ਗਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਇਮੰਡ ਕਲੱਬ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ, ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਣੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣੀਏ। ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖੀਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਾਂ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਹਨ। ਸੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਥਾਪੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਕਤੂਬਰ 7 ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ, ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਉਸ ਅਜਲਾਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਵੱਧ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ 96 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ, ਮੈਸਾਚੂਸੈਟਸ, ਓਕਲਾਮਾ, ਯੂਟਾ ਸਟੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਪਰਚਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਤਾ ਦਵਾਈ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਐਜ਼ ਏ ਵਰਲਡ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸਟੇਟ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਦੇ ਕਈ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,
ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ 19 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਲਾਸਟ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਘੂ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਲੱਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਝੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕੌਮੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ 19 ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ, ਇਹ ਦੀਪਕ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ RSS ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, RSS 350 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੈਂਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 300 ਤੋਂ 350 ਐਸੇ ਕੈਂਪਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ, ਸਿੱਖ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਚਰਡੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ 6 ਤਰੀਕ ਬਣਦੀ ਆ। ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC, ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਲੰਗਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੁਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੌਮ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਆਏ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਇਹ ਚਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 44 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੇ ਅਨੇਕ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲੇਖੇਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੂਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਯੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੀਰੋਂ ਨੇੜੇ ਆਏ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਕਾ ਰਾਜ ਤਿਸੇ ਕਾ ਸੁਪਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਡੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਣੇ ਹਨ।
ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਨ ਨਿਸ਼ਚਲ ਰਾਜ ਤਨਾ ਹਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਅਨੇਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਧ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ, ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਮਾੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟ ਸਿਰਫ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਲੈ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਜਗ੍ਹਾ 10 ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ 2 ਜਗ੍ਹਾ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਵੈ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੋ ਸਵੈ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਮਾਲ ਰੂਪ ਜਾਤ ਜੋਬਨ ਪੰਜੇ ਠੱਗ, ਇਨੀ ਠੱਗੀ ਜਗ ਠੱਗਿਆ ਕਿਨੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਲੱਜ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹਨੇ ਬੇਲੱਜ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆ ਜੋ ਤੜਪਣਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਉਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਦਾ ਕੰਡ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰਹੂਗਾ, ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰਹੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਥਿੜਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਦੇਵੀ ਪਹਿਰਾ ਵਾ ਸਾਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦਬਕਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇਗ ਵਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਬਲਦਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜੋ ਆ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਟ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਹਾਂਡਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੰਘ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਹਾਂਡਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਪਜਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਾਰਥ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਰਥਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਥੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕਨੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾਤ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਦਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੂਕੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਬ੍ਰਹਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਬੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿ ਧਰੂ ਧਾਰਾ ਡੁੱਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਡੁੱਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਦੀ ਬੇਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ, ਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆ। ਸਭ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ, ਪੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਨਿਆਣ ਦਾ, ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਵੁੱਟੀਆਂ, ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜਿਓ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਆਹ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਣਕਿਹਿਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਆ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਉਹ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣੋ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਸਤਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੁਰਗਿਆਨੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਗਦੀ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਮੰਗਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 4 ਨਵੰਬਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਨੈਵਰ ਫੋਰਗੇਟ 84 ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਮੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 40-50 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ PhD, ਜਿਹੜੇ ਖਾਰਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 39 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੀਰੇ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਕੋਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸਮਝੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਮਲੇਸ਼ ਸੇ ਚੜੇ, ਚਾਰੇ ਯੁਗ ਚੱਲਤ ਕਹਾਣੀ ਤੇਗ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸਮਝੇ, ਵਿਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਵੀ ਸੰਸਥਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਵੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਹ 40 ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। 40 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਤਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਰਾਗੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਐਸਾ ਰਾਜ ਛੋੜ ਔਰ ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਧਿਆਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤ੍ਰਿਗ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨਾ ਜਿਨ ਲਾਈ ਵਡਾਣੀ ਆਸ। ਵਡਾਣੀ ਆਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਿਖਰੇ ਪੈਂਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣ ਜੋਗੇ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਪੈਂਡੇ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਬ੍ਰਹਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਈ ਹੋਏ। The more he cuts us down, the more we grow. Shaheed Bhai Paramjit Singh Panjwad, the general of the Khalistan Commando Force. Shaheed Bhai Hardeep Singh Nijjar, Mukh Sevadar of Gurdwara Sahib in Canada, and ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ,
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਕੀ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। For all of the youth that's here today, we should know what Khalistan is. We should know what to say when they ask us, who's a Khalistani activist? Why are they being killed? We invite all of the youth here today to go outside and learn more about what is Khalistan, to learn what exactly is that our shaheeds have gave their life for. ਜੋ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਐਂਡ ਤੇ ਗੋਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆ ਰਲੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਨੈ ਮਿਲੇ ਰਹਿ ਪਛਤਾਵਤ ਔਰ। He who comes and joins the Khalsa will be raised above the kings, and those who do not will ever regret. ਕਿ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੂਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਜੁੜ ਜੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜੂਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਆ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ, 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 ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬ੍ਰਹਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦੋ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਕਰ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਨਾਲ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਬੋਬੀ ਕੌਰ ਐਲਨ ਮੇਅਰ ਐਲ ਗਰੋਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਐਲ ਗਰੋਵ ਦੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੂਪਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। I am requesting to Bobby Corella say some word to Sah Sangat. Thank you. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬੌਬੀ ਸਿੰਘ ਐਲਨ। I am the first directly elected Sikh woman mayor in the United States. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲਈ। November is also Sikh Awareness and Appreciation Month. But ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ it is also a very dark period. From the 1984 Sikh genocide, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ community ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ are still suffering at the hands of the Indian government. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ we are united, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ we are united. We are not afraid of you, Mr. Modi. We are not afraid of you. ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੀ ਸਫਰਿੰਗ ਹਜੇ ਵੀ every day ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਲਡਸ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ? they're not showing democracy, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈਗੇ ਆ। every day ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ in Punjab they are suffering. ਆਪਣੇ farmers, our women, our children, ਹੁਣ ਵੀ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ we are still suffering at the hands of the Indian government. ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ being the first directly elected Sikh woman mayor to speak up ਆਪਣੀ community ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ and fight for our rights. We are all united. ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਬੌਬੀ ਕੌਰ ਐਲਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜੋ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਭੈਣ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਠਾਈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੜਤੀ ਦਈਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਭੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ।
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੌਨ ਗੈਰਮੰਡੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ 44ਵੀਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਗੈਰਮੰਡੀ ਆਲਮੋਸਟ 50 ਸਾਲ ਇਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋ ਚੇਅਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਬੌਬੀ ਆਲਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਬੌਬੀ ਆਲਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਕਿ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਲੈਕਟ ਹੋਣ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੌਬੀ ਐਲਨ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਬੀ ਐਲਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੋਲਣਗੇ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ, ਸਕੂਲ ਬੁਲਿੰਗ ਤੇ, ਔਰ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਪ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਰਹੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, NSI ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਡੋਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤਰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੁੱਤ ਭੇਜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਡਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਝੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਦਾ ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਥ ਦਿਓ ਮੇਰਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 8:20 ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਨਿਤਨੇਮ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਜੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦੋਨੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ 7 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ 9 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 4:30 ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੀਟਾਂ ਆ ਉਹ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ, ਸਗੋਂ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ 7:30 ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਬੱਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਓ ਜਥਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
साहिब दियो तेरे कवन कवन गुण कह गावा तू साहिब गुणी निदाना तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा बरन ना सको तुमरी महिमा महिमा बरन ना सको तू ठाकुर ऊच भगवान तू ठाकुर ऊच भगवान भगवान परमेश्वर का थान पोथी परमेश्वर का थान पोथी परमेश्वर का थान परमेश्वर का थान पोथी परमेश्वर का थान पोथी परमेश्वर का थान परमेश्वर का थान पोथी परमेश्वर का थान पोथी परमेश्वर का थान साध संग गावे गुण गोबिंद 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 पूरन ब्रह्म ज्ञान पोथी परमेश्वर का थान पोथी परमेश्वर का थान परमेश्वर का थान पोथी परमेश्वर का थान पोथी परमेश्वर का थान सिद्ध सकल मन लोचे साधिक सिद्ध सकल मन लोचे बिरले लागे ध्यान बिरले लागे ध्यान जिस है कृपाल होए मेरा स्वामी जिस है कृपाल होए मेरा स्वामी पूरनता को काम पूरनता को काम साध संग गावे गुण गोविंद साध संग गावे गुण गोविंद पूरन ब्रह्म ज्ञान पोथी परमेश्वर का थान पोथी परमेश्वर का थान परमेश्वर का थान पोथी परमेश्वर का थान पोथी परमेश्वर का थान
जाके हृदय बसै पै पंजन, जाके हृदय बसै पै पंजन। तिस जाने सगल जहान, तिस जाने सगल जहान। खिन पल बिसर नहीं मेरे करते, खिन पल बिसर नहीं मेरे करते। एहो नानक मांगे दान, एहो नानक मांगे दान। साध संग गावे गुण गोविंद, साध संग गावे गुण गोविंद। पूरन ब्रह्म ज्ञान बोधि, परमेश्वर का थान पोथी, परमेश्वर का थान, परमेश्वर का थान पोथी, परमेश्वर का थान पोथी, परमेश्वर का थान, परमेश्वर का थान पोथी, परमेश्वर का थान पोथी, परमेश्वर का थान, परमेश्वर का थान, परमेश्वर का थान। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੈ। ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੜੇ ਸੇ ਹੋ ਟੁੰਡੇ ਦੀ, ਹੋ ਟੁੰਡੇ ਦੀ ਜਗ ਸਬਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ विरले के विरले के आवे साहिब चित तेरे आ भगता डिठिया। आवे साहिब चित तेरे आ भगता डिठिया। मन की कटिया मैल साध संग उठिया, मन की कटिया मैल साध संग उठिया, साध संग उठिया। आवे साहिब चित तेरे आ भगता डिठिया, आवे साहिब चित तेरे आ भगता डिठिया। मन की कटिए मैं साध संग उठिया, मन की कटिए मैं
ਸੰਗ ਉਠਿਆ ਆਵੇ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤ ਤੇਰਿਆ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠਿਆ ਆਵੇ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤ ਤੇਰਿਆ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠਿਆ ਤੇਰਿਆ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠਿਆ ਤੇਰਿਆ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠਿਆ जन्म मरण भव कटिए जन का शब्द जप जन्म मरण भव कटिए जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप मन की कटिए मैं साध संग उठिया मन की कटिए मैं साध संग उठिया साध संग उठिया आवे साहिब चित तेरिया भगतां डिठिया आवे साहिब चित तेरिया भगतां डिठिया तेरिया भगतां डिठिया तेरिया भगतां डिठिया जिस स्यालायन रंग जिस दी सब तारिया तिस स्यालायन रंग जिस दी सब तारिया ऊंची हूँ ऊंचा थान अगम अपारिया ऊंची हूँ ऊंचा थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास त्याये रैन दिनस कर जोड़ सास सास त्याये वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु 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 सास सास सिमरो सास सास सिमरो सास सास सिमरो सास सास सिमरो सिमरो गोबिंद सिमरो गोबिंद सिमरो गोबिंद सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चंद मन अंतर की उतरे चंद सास सास सिमरो सास सास सिमरो सिमरो सास सास सिमरो सास सास सिमरो सिमरो गोबिंद सिमरो गोबिंद सिमरो गोबिंद सिमरो गोबिंद रैन दिनस कर जोड़ सास सास त्याये
ਜਾਂ ਆਪੇ ਹੋਏ ਦਇਆਲਤਾ ਭਗਤ ਸੰਗ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਆਪੇ ਹੋਏ ਦਇਆਲਤਾ ਭਗਤ ਸੰਗ ਪਾਈਏ ਮਨ ਕੀ ਟਟਿਐ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਉਠਿਆ ਮਨ ਕੀ ਟਟਿਐ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਉਠਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਉਠਿਆ ਆਵੇ ਸਾਹਿਬ ਚਿੰਤ ਤੇਰਿਆ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠਿਆ ਆਵੇ ਸਾਹਿਬ ਚਿੰਤ ਤੇਰਿਆ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠਿਆ ਤੇਰਿਆ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠਿਆ ਤੇਰਿਆ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠਿਆ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ 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 ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਤਾਜ ਸਵਾਰਤਾ 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 ਤਿਨਕੇ ਤਾਜ ਸਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤਾਲ ਸੀਤਾ ਮੰਗੋ ਕੀਓ ਤਾਲ ਸੀਤਾ ਮੰਗੋ ਕੀਓ हमरा खुशी करन दियो हमरा खुशी करन दियो पनिया छादन नीका अनाज मांगो सद सीता पनिया छादन नीका अनाज मांगो सत सीता जो जन तुमरी भगत करन ते जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता 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 कौ पैस मांगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी कौ पैस मांगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी घर की जीहन चंगी जन तन्ना ले वे मंगी घर की जीहन चंगी जन तन्ना ले वे मंगी जो जन तुमरी भगत करते जो जन तुमरी भगत करते तिनके काज सवारता तिनके काज सवारता तिनके काज सवारता तिनके काज सवारता गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवार वाहिगुरु 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 जप लो वाहिगुरु गुरपुरा जिन सिमरिया से पे निहाल गुरपुरा
जिन सिमरिया से ਭਏ ਨਿਹਾਲ नानक नाम आराधना कारज आवे रास नानक नाम आराधना कारज आवे रास जिन जिन नाम ते आया तिनके ताज सरे जिन जिन नाम ते आया तिनके ताज सरे हर गुर पूरा आराध्या दरगह सच खरे हर गुर पूरा आराध्या दरगह सच खरे घर जियरे एक टेक तू लाहे बिडानी आस घर जियरे एक टेक तू लाहे बिडानी आस नानक नाम ते आए कारज आवे रास नानक नाम ते आए कारज आवे रास वाहिगुरु 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ हर नाम हृदय परोया हर नाम हृदय परोया हर नाम हृदय परोया हर नाम ਹ੍ਰਿਦੈ ਪਰੋਇਆ सब काज हमारा होया सब काज हमारा होया सब काज हमारा होया सब काज हमारा होया मन बेचै सतगुर कै पास ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ मन बेचै सतगुर कै पास ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ तिस सेवक के कारज रास तिस सेवक के कारज रास तिस सेवक के कारज रास तिस सेवक के ਕਾਰਜ ਰਾਸ मन बेचै सतगुर कै पास मन बेचै सतगुर कै पास मन बेचै सतगुर कै पास ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ जो जन तुमरी भगत करन ते जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता तिनके काज सवारता तिनके काज सवारता तिनके ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ तिनके काज सवारता 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਣ ਤੇ ਕਬ ਹੋ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਡਰੋ ਅਰਸਿਓ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ ਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ ਜੀ देह शिवा पर मोहे है शुभ कर मन ते कब हो ना ठहरो देह शिवा पर मोहे है शुभ कर मन ते कब हो ना ठहरो देह शिवा पर
पर मोहे ए है शुभ कर मन ते तब हूँ ना डरो 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 देह शिवा पर मोहे है शुभ कर मन ते कब हूँ ना डरो देह शिवा पर मोहे है शुभ कर मन ते कब हूँ ना डरो ना डरो अरस्यों जब जाए लरो निश्चय पर अपनी जीत करो निश्चय पर अपनी जीत करो ना डरो अरस्यों जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो निश्चय कर अपनी जीत करो हर सिख हो अपने ही मन को एह लालच हो गुण तो उचरो एह लालच हो गुण तो उचरो हर सिख हो अपने ही मन को एह लालच हो गुण तो उचरो एह लालच हो गुण तो उचरो जब आपकी याद निधान बने अत हिरण में तब जूझ मरो आपकी याद निधान बने अत हिरण में तब जूझ मरो जब आपकी याद निधान बने अत हिरण में तब जूझ मरो जब आपकी याद निधान बने अत हिरण में तब जूझ मरो जब आपकी याद निधान बने अत हिरण में तब जूझ मरो जब आपकी याद निधान बने अत हिरण में तब जूझ मरो बोले सोने बोले सोने हे रब हे सस हे करुणानिध मेरी अबै बिनती सुन लीजे मेरी अबै बिनती सुन लीजे और न मांगत हो तुम दे कछ चाहत हो चित में सोई कीजे चाहत हो सित में सोई कीजे शस्त्र संवत हिरण भीतर जूझ मरो तो साजपति थे संत सहाय सदा जग में कृपा दर्शन हे बरती संत सहाय सदा जग में कृपा दर्शन हे बरती बोले सोने बोले सोने आज्ञा पई अकाल की आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ तबे चलायो पंथ सब सिखण को हुक्म है सब सिखण को हुक्म है मानियो ग्रंथ गुरु मानियो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मानियो गुरु ग्रंथ जी मानियो
ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਤਰਾ ਗੰਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਸਾਗਰ ਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਗਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੈਨ ਸਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਗਗਨ ਤਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਗਾਓ ਇਹ ਜਮਾਨੇ ਸੂਰਮਾ ਅਰਜੁਨ ਕੋ ਦਾਓ ਅਰਜੁਨ ਕੋ ਦਾਓ सूरा सो पहचानी है चोले दीन के बुझा बुझा कदम है कबू न छाड़े खे कबू न छाड़े खे कबू न छाड़े खे पहला मरण कबूल जीवन की छड़ियास हो सबा की रेणुका को आओ हमारे पास आओ हमारे पास आओ हमारे पास का तू ही काली तू ही तेज आती तू ही निशानी जीत की आज तू ही जगबीर आज तू ही जगबीर तू ही जगबीर जब तो प्रेम खिलन का चाहो सिर तली करी मेरी मार पैर तरी जय सिर दी जय का नगी जय सिर दी जय का नगी जय सिर दी जय का नगी जय बोले सोने बोले सोने खंड बेहंडन खालदल खंडन अतरण मंडन बर पंडन कुटडे खंडन तेज प्रचंडन जोत मंडन पांडवं सुख संता करणं दुर्मत दर्णं केल्विक हरणं आसरणं जय जय जयकार सृष्टि उबारण अमृत पारण जयते गं जी जयते गं बोले सोने बोले सोने बोले सोने बोले सोने बोले सोने श्री अकाल ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ गुरबर अकाल तेरी महिमा अपार गुरबर अकाल तेरी महिमा गुरबर अकाल तेरी महिमा अपार गुरबर अकाल तेरी महिमा अपार गुरबर अकाल तेरी महिमा अपार बोल सुन हाल सत श्री अकाल नदरो नदर हाल 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 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह 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 सो संगत जीओ इन्हें कीर्तन की सेवा प्रवान करियो जी भुल्लां चुकां दी खिमा कुटानकुट शुकराना है तन तन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का आप गुरु की साजिया नेवाजिया संगतां का प्रबंधक जनां का सारियां का बहुत बहुत धन्यवाद है। आओ साडे अति सत्कारयोग कीर्तनीय भाई साहब भाई रविंदर सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी उन्होंने आप जी कीर्तन द्वारा निहाल करना है जी। इस तरह एकाग्रता बख्शिश करियो देहो असीस बुलाओ जी गज वज के वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 रामदास साहिब जी तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु गरीब निवाज गुरु गरीब निवाज तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई ना हो ना जाने मेरा कोई ना हो ना जाने मेरा। सतगुरु जी दी पावन गोद में जुड़ बैठे ग्रुप साध संगत जीओ, आओ रोज दी तरह आप जी ਅੱਜ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ
ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ, ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਸ ਬਿਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧੁਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗਾਇਨ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਾਸ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਸਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਸਕਣ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦ। ਮੇਰਾ ਬੈਦ, ਮੇਰਾ ਬੈਦ, ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੈਦ, ਮੇਰਾ ਬੈਦ, ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੈਦ, ਮੇਰਾ ਬੈਦ, ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ। जन्म जन्म के दुख निवारे, 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 सुख मन साधारे,
दर्शन भेटत होत निराला हर का नाम विचारे 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 मेरा वैद मेरा वैद मेरा वैद गुरु गोविंदा मेरा वैद मेरा वैद मेरा वैद गुरु गोविंदा समर्थ पुरख पूर्ण विदाते समर्थ पुरख पूर्ण विदाते समर्थ पुरख पूर्ण विदाते समर्थ पुरख पूर्ण विदाते आपे करने हारा आपे करने हारा आपे करने हारा आपे करने हारा अपना दास हर आप उबारिया अपना दास हर आप उबारिया नानक नाम आधारा 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 मेरा वैद मेरा वैद मेरा वैद गुरु गोविंदा मेरा वैद मेरा वैद मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देवे हर हर नाम औखद मुख देवे काटे जम की फंदा काटे जम की फंदा मेरा वैद मेरा वैद मेरा वैद गुरु गोविंदा मेरा वैद मेरा वैद मेरा वैद गुरु गोविंदा गुरु गोविंदा गुरु गोविंदा वाहिगुरु तुर की बाणी आई तिन सगले चिंत मिटाए तुर की बाणी आई तिन सगले चिंत मिटाए तुर की बाणी आई तिन सगले चिंत मिटाए बाणी आई बाणी आई बाणी आई बाणी आई तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाए तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाए बाणी आई बाणी आई बाणी आई
सगली जिंद मिटाई। परमेश्वर दिता बनना, दुख रोग का डेरा बनना। परमेश्वर दिता बनना, दुख रोग का डेरा बनना। आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभु कृपा संतो सुख हुआ सब ठाई, सुख हुआ सब ठाई। संतो सुख हुआ सब ठाई, सुख हुआ सब ठाई। पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, रव रहे सबनी रहे सबनी जाई। पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर। पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर। रव रहे सबनी जाई, रव रहे सबनी जाई। तुर की बाणी आई, दिन सगली जिंद मिटाई। तुर की बाणी आई, दिन सगली जिंद मिटाई। बाणी आई, बाणी आई, बाणी आई, बाणी आई। तुर की बाणी आई, दिन सगली जिंद मिटाई। तुर की बाणी आई, दिन सगली जिंद मिटाई।
साच बखाना दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच बखाना दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच बखाना दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच बखाना दयाल पुरख मेहरबाना दयाल पुरख मेहरबाना दयाल पुरख मेहरबाना दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच बखाना हर नानक साच बखाना तुर की बाणी आई दिन सगली जिंद मिटाई तुर की बाणी आई दिन सगली जिंद मिटाई बाणी आई 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 तुर की बाणी आई दिन सगली जिंद मिटाई तुर की बाणी आई दिन सगली जिंद मिटाई दिन सगली जिंद मिटाई दिन सगली जिंद मिटाई चौथे पातशाह साहिब श्री गुरु रामदास जी का उच्चारण किया है पावन शब्द सारे रल के पढ़िए कोई भी रचना वांझी न रहे। शब्द है सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समौला सब गावो गुण गोविंद हरे सब गावो गुण गोविंद हरे सब गावो गुण गोविंद हरे 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 सब गावो गुण 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 गोविंद हरे 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 गुण गावत गुणी समौला गुण गावत गुणी समौला गुण गावत
गोविंद हरे 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 सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समाला गुण गावत गुणी समाला गुण गावत गुणी समाला सब गावो गुण गोविंद हरे गावो गुण गोविंद हरे सब गावो गुण गोविंद हरे सब गावो गुण गोविंद हरे 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 हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समौला गुण गावत गुणी समौला गुण गावत गुणी समौला गुण गावत गुणी समौला गोविंद हरे 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 सब गावो गुण 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 गोविंद हरे वाहिगुरू। कुछ दिन पहला आप जी ने शब्द श्रवण किया सी औखी घड़ी ने देखण दई अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतिपाले बाहरों संगत आई है उन्होंने बार बार हुक्म किया कि भाई साहब वो शब्द असी उस दिन इत्थे बैठ के श्रवण नहीं कर सके असी उस दिन पहुंचे नहीं सी इत्थे सानू कृपा करके जरूर संगत विच बैठ के शब्द श्रवण कराना सो आओ 4-5 मिनट का समा बाकी है गुरु बख्शिश करे कृपा करे सारे रल के इस पावन शब्द नाल अपनी हाजिरी लवाइए करो कृपा मेरे वीर मेरिया भैणा
जिन्हें भी आप जी गुरु चरणा जुड़ बैठे हो सारे रल के इस शब्द नूं आपां पढ़ीए, क्योंकि ये सारे तकरीबन शब्द दी पंक्तियां याद हैं, इसलिए तुहाडे लई बोलना नाल कोई बहुता मुश्किल नहीं है। करो कृपा सारे रल के इस शब्द को। औखी कड़ी न देखण दे, 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 अपना बिरद समाए, अपना बिरद समाए, औखी कड़ी न देखण दे, औखी कड़ी न देखण दे, अपना बिरद समाए, अपना बिरद समाए, औखी कड़ी न देखण दे, औखी कड़ी न देखण दे। हाथ दे राखे अपने को, हाथ दे राखे अपने को, हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रतिपाले, 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 औखी कड़ी न देखण दे, औखी कड़ी न देखण दे, अपना बिरद समाए, अपना बिरद समाए, औखी कड़ी न देखण दे, औखी कड़ी न देखण दे। प्रभ स्यो लाग रहो मेरा चीत, लाग रहो मेरा चीत, प्रभ स्यो लाग रहो मेरा चीत, प्रभ स्यो लाग रहो मेरा चीत, मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सगाय, तन हमारा में, आदि अंत प्रभ सदा सगाय, सदा सगाई, सदा सगाई, तन हमारा मीत, मन बिलास पाए साहिब के, मन बिलास पाए साहिब के, अचरज देख बढ़ाई, अचरज देख बढ़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पैज रखाई, पूरन पैज रखाई, प्रभ पूरन पैज रखाई, प्रभ पूरन पैज रखाई, औखी कड़ी न देखण दे, औखी कड़ी न देखण दे, अपना बिरद समाए, अपना बिरद समाए, औखी कड़ी न देखण दे, औखी कड़ी न देखण दे, औखी कड़ी न देखण दे।
ਗੁਰੂ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਨੋਂ ਜਥੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6:30 ਤੱਕ 1.5 ਘੰਟਾ ਸੰਪੂਰਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਅਸੀਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸਿਰੋਂ ਭਾਓ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈਡ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਜਥੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਜਥੇ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰੀਸੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਾਂਝ ਸ਼ਬਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਨਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਲੈਗ ਵੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੋਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈਡ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਸਰਬਜੀਤ ਦਿਹਾੜਾ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ।
ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕਵੀਸ਼ਰ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਜ ਜਾਓ ਜੀ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਅਸੀਸ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਸਭ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 44ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, 44 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿੰਨੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ 44 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੱਚੀ ਜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਿੰਟ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨੂੰ 44 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾਏ, ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ, ਰੌਣਕ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੋਂ। ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਤੁਰਨਾ। ਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਜੀ? 5 ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ। ਫਿਰ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? 5 ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ। ਜਦਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋਤ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤ ਵਿਦਮਾਨ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਣੀ ਜਨਾਂ ਨੇ, ਸਮਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਸੌਂਪੀ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਖੜਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੋਤ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੁਗਤ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਜੋਤ ਦੀ ਜੁਗਤ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 2 ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਜੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ, ਜੇ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੁਣੀ ਜਨ, ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਕਾਵਿਕ ਬੋਲ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਰਸ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਰੌਣੀ ਤੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਬਿਆਸਾ, ਕੋਈ ਭੈਣੀ ਤੋਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦਾ ਢੋਲ ਕੁੱਟੂਗਾ ਉੱਚਾ ਖਾਸਾ। ਮੱਕੜੀ ਜਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੰਘੋ, ਇਹ ਠੀਕਰ ਚੁਰਾਹੇ ਭੰਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। 5 ਨੂੰ ਤਾਬਿਆਂ ਖੜਿਆ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਜੋਤ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਜੁਗਤ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਜੁਗਤ ਵਰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੰਥ 5 ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਵਾਈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ,
ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗੂ ਬਣਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪੈਂਡਾ ਪੰਧ ਉਲੀਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਧ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੀਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਅਗਲੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਓ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨੋ। ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੇ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਗ। ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਟੋਟਲ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ
ਕਿ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹਿ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ। ਆਓ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੀਏ ਜੀ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਤੁਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਚੌਂਕ ਤੇ, ਨਹੀਂ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੈ ਭਾਈ ਅੜੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੀਏ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਖਵਾਇਆ, ਕੀ ਖਾਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੈ ਭਾਈ ਅੜੇ, ਗੁਰ ਕਹੈ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀਓ। ਤਿਆਗੈ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਵਿਸਾਰੈ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜੀਓ। ਦੂਸਰੇ ਭਾਉ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਆਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਮਨ ਮਤ ਨੂੰ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਈ। ਸਵੇਰੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਭੈਣੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਨ ਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਨਾ ਨਾ ਸੀ ਜੀ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੀਏ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਕੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ? ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਭੀੜ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੰਦ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਾਪਸ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਉਹ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਾਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਓ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੀਏ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਣ ਪਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਾ ਫੜਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਸੁਭਾਗੋ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਜੋਸ਼, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ ਇਦਾਂ ਹਿਲਾਈ ਨਾ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਇਹ ਬਾਂਹ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਨਕਰਮੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਬਾਂਹ ਏਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਹੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਲਿਖਵਾਈ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ।
ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਆਦ ਸਰੂਪ ਦਾ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਤੁਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਕੋਈ ਸਖਾਲਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਕਾਫਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੰਧ ਵਿਖੜਾ ਔਖਾ, ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੰਜ਼ਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸੁੱਖ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਨਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ, ਸੁੱਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮੰਨੈ, ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਂਕੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਤੇ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਂਕੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਾਹਿਨ, ਤੇਹ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤੇਹ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੀ ਫਿਰ? ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਚਤੁਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਫਿਰ ਮੋੜ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਰਤ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੀਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀਦਾ ਹੋਈਦਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਗਾਹਾਂ ਕੂ ਧਰਾਂਗ, ਪਿੱਛੇ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋਹਡੜਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿੜਕ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪਰਤਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਾਖੀ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਕਚਰ, ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਦਾ ਲੋਭੀ ਕਾਇਰ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ 3 ਵਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਓ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਥਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਿੰਘਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਮਾਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹੀਂ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ 2 ਗਿੱਠਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸਿਰਫ ਰੁਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੱਗ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਆਇਓ, ਧੰਨ ਭਾਗ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਜੇ ਵਾਕਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅਗਵਾਈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੈਂਡਾ ਵਿਖੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇਬ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਸਿੰਘਾ ਕਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਮਝ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਦਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਮਝੀ। ਮਨ ਇੰਨਾ ਕਾਇਰ ਸੀ, ਮਨ ਇੰਨਾ ਲੋਭੀ ਸੀ, ਮਨ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਦਾ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਲੰਘ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਿਆ ਸਿੱਖਾ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾ ਸਮਝ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਲੈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਕਰੀ, ਉਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤਣਾ। ਇੱਕ ਰਾਹ ਔਜੜ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਬੇਮੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਚੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਏ ਨਹੀਂ ਪਵਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ आप ही खोवे और उसका विश्वास ना होवे। फिर महाराज विश्वास नहीं करते गुरसिख, फिर गुरु साहब भरोसा नहीं करते। जड़े जड़े सिख तुरे सी ना जी, तुरे सी गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह ते गुरु नानक साहब जी ने बड़े कौतक वरताए। जड़े थोड़े बहुते कच्चे विश्वास वाले सी सारे चले गए। महाराज ने कहा जाओ चले जाओ, पिछे पिछे तुरे सी इदां साडे वांगू। इन्ने रोब नाल इन्ने रोह विच भर के महाराज ने आख्या ते जदों सतगुरु जी ने बार बार कहा ना सब चले गए। बाबा लैणा जी नहीं गए। सतगुरु जी दे हाथ विच डंडा सी, तमतमांदा चेहरा, लाल सुरख अखां ते गुरु नानक साहब जी ने डंडा भी उलारिया। परख वेखियो, मैनूं ना एक बारी एक सिख ने कहा, मैं किते साखी सुनाई, कहने लगा जी मैनूं यकीन नहीं आउंदा गुरु नानक साहब डंडा मारन दा यतन करनगे परखण वास्ते बाबा लैणा जी नूं। ते मैं कहा भोलिया 10वें स्वरूप च ते ओह तेग लैके खड़े ने सीस लाउण वास्ते। 10वें स्वरूप च तेग लैके खड़े ने कि मैनूं सिर चाहीदा। पहले स्वरूप च ते डंडा ही फड़िया सी, डंडा भी उलारिया। क्या लैणा जी जाओ चले जाओ, सारे चले गए, लैणा जी नहीं गए। जिधर नूं गुरु नानक साहब जाते हैं पिछे पिछे तुर पैंदे आ। ते महाराज कहते लैणा जी तुसीं सुनिया नहीं, अपने घर चले जाओ। बाबा लैणा जी कहते ने दाता घर ही ते जा रहे हैं। कहते कमाल हो गई, जिधर असीं जाते हैं सज्जे जाते हैं खब्बे जाते हैं सीधे जाते हैं, चलते साडे पिछे पिछे हो, कह रहे हो घर ही जा रहे हैं, चल साडे पिछे रहे हो तुसीं। हुण की है गुरु दे पिछे तुरना साध संगत। लैणा जी ने मोह त्याग दिता, लैणा जी ने तृष्णा त्याग दिती, लैणा जी ने अपनियां कामनावां त्याग दित्तियां, लैणा जी ने लोक लाज जो दुनिया दी सी ना, जिहड़े सानू है भी लोकी की कहणगे जी, भाई साहब जी अमृत ते छक लवां, लोकां ने कहना अज बड़ा भगत बन गया। चिंता ना कर सिखा, हुण आ सी गुरु दे पिछे तुरना। लैणा जी कहंदे महाराज घर ही ते जा रहे हां। गुरु साहब कहते साडे पिछे आउंदा, कहंदा घर जा रहे हैं, कहंदा जी घर ही जा रहे हैं, जिधर जान। लैणा जी पिछे पिछे गुरु दे पिछे तुरीए। ते महाराज ने ना डंडे दे नाल 2 लकीरां खिच्चियां, क्रॉस बनाया, ऐ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है। महाराज कहने लगे पहला तुसीं चले जाओ, तुहाडा घर उत्तर च, दक्षिण च, पूर्व च, पश्चिम च, पहला तुसीं जाओ, असीं बाद विच जावांगे। आ हुंदा गुरु दे पिछे तुरना। ते बाबा लैणा जी ने चरना ते सिर रख के कहा सी धन गुरु नानक सच्चे पातशाह
ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਘਰ ਟੋਲਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਟੋਲਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੜੀ ਨਾ ਗੌਰ, ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਿਸੇ ਮੜੀ 'ਚ ਵਸਿਆ, ਨਾ ਬਾਬਾ ਕਿਸੇ ਕਬਰ 'ਚ ਵਸਿਆ। ਬਾਬਾ ਮੜੀ ਨਾ ਗੌਰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕਹਿ ਹੀਆ ਵਸੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਕੋਈ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਵੀ, ਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਭਵਰਾ ਕਦੀ ਗਲਦੌਦੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਗੁੱਟੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਗੇਂਦੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਗੁਲਾਬ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਭਵਰਾ ਚੰਪਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਕਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਪਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭਵਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਾਵਕਤਾ ਦਾ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਪਾ ਤੁਝ ਮੈਂ तीन गुण रूप रंग अरबास, पर ये अवगुण है तुझ बिखै जो भवर ना बैठे पास। तेरे कोल नहीं आउंदा भवरा, तेरा रूप सोहना है, सुगंधी भी सोहनी है चंपा, तुझ में 3 गुण रूप रंग अरबास, पर ये अवगुण है तुझ बिखै जो भवर ना बैठे पास। ते अगे ख्याल दी उडारी सी ना जी। जवाब वेखियो ये साडे ते ढुकदा। आख्या मित्रा मैं तैनूं दस्सां, मेरे च सुंदरता है, खुशबू है, मैं मनदी हां। मीता मुझ में 3 गुण रूप रंग अरबास, पर ठौर ठौर के मीत को कौन बहाले पास। जिन्हों एक जगह ते टिकना ही नहीं आउंदा, मैं उहदी गाहक ही नहीं है। चंपा दा फुल कहंदा जिहड़ा थां थां ते भटकण वाला है, ठौर ठौर के मीत को कौन बहाले पास। याद रखियो गुरमुखो, ये बहुत सुच्ची मर्यादा है। नगर कीर्तन गुरु दी अगवाई च तुरना सिर्फ एक भीड़ नहीं है, बड़ी संजीदगी, बड़ा प्यारा डिसिपलिन। तुहानू नुमाइंदे बनाया अकाल पुरख दे, खालसा अकाल पुरख की फौज, ते फौज कादे आसरे ते चलदी है? डिसिपलिन दे आसरे ते। ते सवेरे तुहाडे डिसिपलिन दा प्रदर्शन होना है। तुसी रिप्रजेंट कर रहे हो खालसा पंथ नू, अकाल पुरख नू। ते सवेरे जिन्ने सिखां ने तुरना है ना, एक एक सिख दे तुरन तो डिसिपलिन नजर आवे भी ये गुरु गोबिंद सिंह जी दी फौज जा रही है अकाल पुरख दी। बड़ा डिसिपलिन है इन्हां दा जी। वाहिगुरू करे एक सादगी च, एक संजम विच, एक सच्ची जी कमिटमेंट दे नाल गुरु नू हाजर नाजर, कलगियां वाले पातशाह, ताजां वाले, तख्तां वाले, बाजां वाले, नीले दे शाह सवार मेरे कलगीधर पिता अगे अगे चल रहे ने 5 प्यारियां समेत, ते पंथ सतगुरु जी तुहाडी अगवाई च चल रहा। वाकई जिद्दन हिरदे च भावना बन गई ना जी, वेखियो फिर पंथ दी शक्ति दा पारावार कोई नहीं। हर मैदान फतेह मिलेगी, कोई दुनिया दी ताकत तुहाडा राह नहीं रोक सकेगी। मैं कॉल करदा गुरु दी हजूरी च बैठ के। महाराज बल बख्शे, प्यार बख्शे, यही गुरु कोलों दात मंगदा। भुल्लां बख्शनियां जी असीस दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।